Today we are going to discuss about the how to set up the CI/CD pipeline project in AWS. Okay, CI/CD. CI/CD stands for Continuous Integration, Continuous Delivery Pipeline Project Setup. Okay, సో ఒక డెవలపర్ రాసిన ఒక అప్లికేషన్ కోడ్ని టామ్ క్యాట్ సర్వర్లోకి సిఎస్సిడి పైప్లైన్ ద్వారా ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలనేది ఈరోజు ఈ ప్రాజెక్ట్ మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సిఎస్సిడి పైప్లైన్ ప్రాజెక్ట్ ఓకేనా, ఇది సెటప్ అనమాట. ఓకే, సో హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ది DevOps tools like GitHub, Jenkins, Maven, SonarQube, Nexus, Tomcat. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే గిట్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, గిట్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ది GitHub repository. So GitHub is a repository where the project source code will be available. So we will take the project code from the GitHub అన్నమాట. ఓకే, సో తర్వాత మనకి దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై యూజింగ్ ది మావెన్, అంటే మావెన్ ద్వారా బిల్డ్ చేయాలి కాబట్టి సో మావెన్ తో బిల్డ్ చేయడానికి మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ ని సెటప్ చేసాము. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ టూల్ ఏంటి, మావెన్ కదా. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు బిల్డ్ అండ్ డిప్లాయ్ ది అప్లికేషన్ కోడ్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ జెన్కిన్స్. సో ఇన్ ది జెన్కిన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ది సిఎస్సిడి పైప్లైన్ కాన్సెప్ట్. సో మనకి ఈ జెన్కిన్స్ లో అంటే ఈ పైప్లైన్ ప్రాజెక్ట్ లో జెన్కిన్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది, So what this Jenkins software is going to do? So this Jenkins software is going to clone the repository from the GitHub, and Jenkins will communicate with the Maven. So with the help of Jenkins, take the help of Maven to build the project source code. So that's the third tool అన్నమాట. ఓకే, Maven కంపైల్ అండ్ టెస్ట్, కంపైల్ చేయడము, టెస్ట్ చేయడము, ప్యాకేజ్ చేయడం అనేది కూడా మనం Maven ద్వారా చేస్తాము. So Maven is a build tool used to perform the build process from the Java applications. So Jenkins will clone the repository from the GitHub. Okay, Jenkins clone the code from the GitHub repository, and Maven will compile and package our Java applications. So after the build process completed, Jenkins should communicate with the SonarQube to perform the code review. So what is the purpose of SonarQube means? So SonarQube is a tool which is used to check the code quality. Okay, check the code quality. So SonarQube is a code quality checking software. So with the use of the SonarQube, we need to perform the code review of our application. So after the code review completed, okay, SonarQube the code review complete అయిపోయాక next ఏం చేయాలి? So after the code review completed, we want to upload the build artifact into the Nexus repository. So here we will use the Sonatype Nexus repository to store the build artifacts. Okay, so after uploading the artifact into the Nexus repository, we need to deploy the application WAR file into the Tomcat server. Okay, so we are using the Tomcat web application server to deploy the artifact. Okay, so Tomcat is acting as a container which is used to run our web applications. Okay, so EV మనం tools use చేసేది. So now the Jenkins is responsible to communicate with all the tools like Maven తో communicate అవుతుంది, GitHub తో communicate అవుతుంది, SonarQube తో communicate అవుతుంది, Nexus తో communicate అవుతుంది, Tomcat తో communicate అవుతుంది. ఓకేనా, టు ఆటోమేట్ ది అప్లికేషన్ బిల్డ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్. ఎందుకు కమ్యూనికేట్ అవుతుంది జెన్కిన్స్ అనేది? ఈ టూల్స్ తో కమ్యూనికేట్ అయ్యి ఫైనల్ గా మన అప్లికేషన్ కోడ్ ని టామ్కాట్ సర్వర్ లోకి డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. దాంతో మనకి డిప్లాయ్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు పెర్ఫార్మ్ ఆల్ ది స్టెప్స్ we are going to create a pipeline in the Jenkins. So here our Jenkins pipeline called CI/CD pipeline contains the several stages. What are the stages we will available? Stage 1, clone the repository. Stage 2, Maven build. Stage 3, code review. Stage 4, upload the artifact. Stage 5, deploy to Tomcat server. ఓకే, సో ఈ 5 స్టేజెస్ దీంతో పాటు అడిషనల్ గా కావాలంటే స్టేజెస్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ స్టేజెస్ అన్ని కూడా మనం యాడ్ చేసి ఫైనల్ గా ఒక పైప్లైన్ సెటప్ చేసి డెవలపర్స్ కోడ్ ని మనం డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, సో దానికి మనం ఈ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసి డయాగ్రామ్ ద్వారా ఒక పైప్లైన్ సెటప్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలి. సో పైప్లైన్ సెటప్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ హియర్ ఐ నీడ్ టు టేక్ 3 సర్వర్స్. ఓకే, సర్వర్ 1 ఫర్ ది Jenkins, సర్వర్ 2 ఫర్ ది Docker, సర్వర్ 3 ఫర్ ది Tomcat. ఎందుకంటే ఇక్కడ సర్వర్ 2 ని డాకర్ ఎందుకు తీసుకుంటానంటే
సోలార్ క్యూబ్ నెక్సెస్ ని మీరు సెటప్ చేయాలి అంటే మీకు చాలా టైం పడుతుంది. ఇట్ విల్ డిఫికల్ట్ టు సెటప్ ది సోలార్ క్యూబ్ నెక్సెస్ మాన్యువల్లీ. సో దట్స్ వై I will take you help from the Docker server to deploy the Sonar Cube and Nexus in the Docker engine as a containers. ఓకే, కంటైనర్స్ కింద క్రియేట్ చేసి ఈ కంటైనర్స్ మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటే మనకి ఈ సెటప్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో అయితే జెన్కిన్స్ అనేది మనకి డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి 8080 మీద రన్ అవుతుంది. సోనార్ క్యూబ్ యొక్క పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి 9000 అండ్ నెక్సస్ యొక్క పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి 8081. అలాగే టామ్ క్యాట్ సర్వర్ యొక్క పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి 8080. ఓకే, సో దీనికోసం నేను 3 సర్వర్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ సర్వర్ ఏమో జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, సెకండ్ సర్వర్ లోనేమో సోనార్ కీబోర్డ్ నెక్సస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, థర్డ్ సర్వర్ లోనేమో టామ్ క్యాట్ సర్వర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఓకేనా, సో దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ కూడా మీకు నేను షేర్ చేస్తాను, ఎలా చేస్తాను విత్ పైప్ లైన్ తో. ఓకేనా, సో వన్స్ మనం సెటప్ అంతా చేశాక అప్పుడు ఈ ప్లగిన్స్ అనేవి జెన్కిన్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేసి సెటప్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో నౌ సో ఫస్ట్ స్టెప్ 1. ఓకే, ఒక జెన్కిన్స్ సర్వర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. Jenkins server. Okay, go to the AWS management console. Go to the AWS management console. నేను ఆల్రెడీ ముంబై రీజియన్ లో ఉన్నాను. సో క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో నేమ్ ఆఫ్ ది సర్వర్ వచ్చేసి జెన్కిన్స్ సర్వర్. నేమ్ ఆఫ్ ది సర్వర్ వచ్చేసి జెన్కిన్స్ సర్వర్. ఐఎమ్ టేకింగ్ Ubuntu as OS. I am taking Ubuntu as OS. ఇన్స్టెన్స్ టైప్ వచ్చేసి నేను T2.medium తీసుకుంటాను. ఇన్స్టెన్స్ వచ్చేసి T2.medium. ఇన్స్టెన్స్ వచ్చేసి T2.medium తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ కీపేర్ వచ్చేసి I need to create a new కీపేర్. ఓకేనా, నేను అన్నిటికీ కూడా ఒకే ఒక కీపేర్ అనేది యూజ్ చేస్తాను. దాన్ని నేను CSCD కీపేర్ అని పెడుతున్నాను. CSCD కీ. ఓకేనా, ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటున్నాను. క్రియేట్ ఏ కీపేర్ CSCD కి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాకు నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ లో నేను డిఫాల్ట్ VPC తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మాత్రం నేను ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను. న్యూ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను, ఎందుకంటే అన్నిటికీ ఒకటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది నేను తీసుకుంటాను అన్నమాట. సో దానివల్ల నాకు బోల్డ్ అడ్వాంటేజెస్ అన్నమాట. ఓకే, సో క్రియేట్ ఏ న్యూ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ పేజ్ లోకి వెళ్ళి ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయండి. సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ నేమ్ వచ్చేసి CSCD సెక్యూరిటీ గ్రూప్. డిస్క్రిప్షన్ కూడా నేను అదే ఇస్తున్నాను, డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, డిఫాల్ట్ VPC. అలాగే ఇన్బౌండ్ రూల్స్ లోకి వచ్చేసి ఇన్బౌండ్ రూల్స్ సర్వర్ ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మాత్రం SSH రూల్ కావాలి. సోర్స్ వచ్చేసి ఎనీవేర్ IP అడ్రస్ తీసుకుంటున్నాను. అలాగే పేజ్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే HTTP కావాలి. ఓకేనా, సో ఎనీవేర్ IPv4 తీసుకుంటున్నాను. అలాగే HTTPS. ఓకేనా, HTTPS కూడా తీసుకుంటున్నాను, ఎనీవేర్ IPv4. అలాగే మీరు సోనార్ క్యూబ్ ని ఓకేనా, సోనార్ క్యూబ్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఓకేనా, సోనార్ క్యూబ్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే మీకు పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి 9000 కదా. సో 9000 యాడ్ చేస్తాను ఇన్బౌండ్ రూట్స్ లో, ఎనీవేర్ IP అడ్రస్. అలాగే నెక్సెస్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే 8081 కావాలి. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎనీవేర్ IP అడ్రస్. అలాగే జెన్కిన్స్ కానీ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ కానీ మీరు యాక్సెస్ చేయాలంటే పోర్ట్ నెంబర్ 8080 కావాలి. ఓకేనా, సో ఎనీవేర్ IP అడ్రస్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో క్రియేట్ ఏ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో అన్నిటికీ కలిపి ఒకటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా, సో నాకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ నేమ్ వచ్చేసి CSCD సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ నేమ్ వచ్చేసి CSCD సెక్యూరిటీ. సో నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ వచ్చేసి ఓకేనా, జెన్కిన్స్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. నేమ్ ఆఫ్ ది సర్వర్ వచ్చేసి జెన్కిన్స్ సర్వర్. Ubuntu as OS. ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ T.medium. కీపేర్ వచ్చేసి CSCD కి. ఇక్కడ సెలెక్టింగ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకుని CSCD SG అనేది యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేసి ఇక్కడ మీకు వాల్యూమ్ కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ వచ్చేసి 10 GB తీసుకోండి. ఓకేనా, 10 GB తీసుకుని అంటే 8 GB డిఫాల్ట్ సరిపోతుంది. ఓకేనా, సో నేను ఎందుకని మంచిదని 10 GB అంటే 8 GB మీద మీరు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తుంటే కనుక అదే వచ్చేసేయండి, లేదంటే 10 GB తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. 8 GB మీద మీరు వర్క్ చేయొచ్చు, లేదంటే 10 GB మీద వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఇది జెన్కిన్స్ సర్వర్. ఇది జెన్కిన్స్ సర్వర్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ జెన్కిన్స్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతాను. సో జెన్కిన్స్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఓకేనా, సో ఇందులో నేను జెన్కిన్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. సో జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనకి చాలా వేస్ ఉన్నాయి. జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు సర్వర్. కనెక్ట్, క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్.
clear this screen. Need to change the root user sudo -i. We are updating this server sudo apt update. Sudo apt update. సో సర్వర్ అప్డేట్ చేశాను. ఓకే, నా ఇందులో నేను జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. సో జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే చాలా వేస్ ఉన్నాయి. నేనైతే షెల్ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఓకేనా, మీకు డాక్యుమెంట్ లో నేను షెల్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేసాను. ఈ షెల్ స్క్రిప్ట్ మీరు కాపీ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఈ షెల్ స్క్రిప్ట్ ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకుని జెన్కిన్స్ సర్వర్స్ కి వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి, jenkins.sh. ఓకే, ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఇందులో నేను జెన్కిన్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ అనేది యాడ్ చేశాను. స్క్రిప్ట్ యాడ్ చేసి దీన్ని సేవ్ చేయండి. ఓకేనా, సేవ్ చేసి దీనికి మనం యూజర్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి. సో chmod u+x ఇచ్చి jenkins.sh అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి నేను యూజర్ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాను. యూ అంటే యూజర్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్. ఏ ఫైల్ కి? జెన్కిన్స్ ఫైల్స్. ఓకే, సో తర్వాత దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే /jenkins.sh ఎంటర్. సో జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. చాలా ఈజీ అండి జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడము. నేను డైరెక్ట్ గా షెల్ స్క్రిప్ట్ మీకు డాక్యుమెంట్ లో షేర్ చేస్తున్నాను. సో దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మీరు ఈజీగా జెన్కిన్స్ డాష్ బోర్డ్ ని మీరు ఈజీగా సెటప్ చేయొచ్చు. జెన్కిన్స్ డాష్ బోర్డ్. సో జెన్కిన్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఓకేనా, ఇంకో ట్యాబ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను, డూప్లికేట్ ట్యాబ్. స్ట్రక్ అయినట్టుంది. ఓకే, సో క్లియర్ తీసుకు sudo -i. సో జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ అయిందో తెలుసుకోవాలంటే sudo systemctl status jenkins అని ఇచ్చారనుకోండి. ఇక్కడ మీకు జెన్కిన్స్ యాక్టివ్ స్టేట్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. Ctrl+C ప్రెస్ చేస్తే ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు దీన్ని నేను యాక్సెస్ చేయాలి. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ సర్వర్ యాక్సెస్ చేయడానికి పబ్లిక్ ఐపీ కావాలి కదా. సో పబ్లిక్ ఐపీ కాపీ చేసుకుని గూగుల్లో బ్రౌజ్ చేస్తున్నాను. పోర్ట్ నెంబర్ 8080. ఓకే, సో నాకు ఇక్కడ పాస్వర్డ్ కావాలి కాబట్టి, సో ఈ పాస్వర్డ్ కావాలంటే దీన్ని జస్ట్ కాపీ చేసుకుని, ఓకేనా, సర్వర్లోకి వచ్చేసి క్యాట్ స్పేస్ ఇచ్చి ఇక్కడ అది పాస్వర్డ్ రిట్రీవ్ చేయడానికి ఆ పాత్ ఇచ్చారనుకోండి. ఇక్కడ మీకు పాస్వర్డ్ వస్తుంది. సో ఈ పాస్వర్డ్ని కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్ చేసి కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకేనా, కంటిన్యూ క్లిక్ చేసి క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్ సజెస్టెడ్ ప్లగిన్స్. ఇది స్టెప్ 1 అనమాట. ఓకే, మనకి జెన్కిన్స్ డాష్ బోర్డ్ అనేది మనకి క్రియేట్ అయిపోతుంది, జెన్కిన్స్ డాష్ బోర్డ్. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేస్తానంటే డాకర్ ఇంజిన్ ని సెటప్ చేస్తాను. థర్డ్ స్టెప్ ఏమో టామ్క్యాట్ సర్వర్ ని సెటప్ చేస్తాను.
ఇవన్నీ సజెస్టెడ్ ప్లగిన్స్ అమ్మా. సజెస్టెడ్ ప్లగిన్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. అవి డిఫాల్ట్ ప్లగిన్స్ అన్నమాట. తర్వాత మనకు కావాల్సిన ప్లగిన్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. మనకు కావాల్సిన ప్లగిన్స్. సో ఈ ప్లగిన్స్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేశాక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవాలి జెన్కిన్స్ కి. సో యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి నేను అడ్మిన్ అని ఇస్తున్నాను. సో పాస్వర్డ్ కూడా నేను అడ్మిన్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే. సో కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అడ్మిన్. ఫుల్ నేమ్ అనేసి నేను ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. నేను మహేష్ బాబు అని ఇస్తున్నాను. రికవరీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ వచ్చేసి నేను 0705@gmail.com. ఓకే. ఇది జెన్కిన్స్ యూఆర్ఎల్ అన్నమాట. ఓకే. జెన్కిన్స్ యూఆర్ఎల్ జస్ట్ కాపీ చేసుకుని నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. జెన్కిన్స్ యూఆర్ఎల్. ఓకే. నౌ సో ఇది అయిపోయింది కదా. ఇచ్చేసి సేవ్ అండ్ ఫినిష్ మీద క్లిక్ చేస్తే స్టార్ట్ యూజింగ్ జెన్కిన్స్. ఇది స్టెప్ 1. జెన్కిన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2 ఏం చేస్తానంటే నేను డాకర్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే. దీంతో పాటు ఇంకోటి చేస్తాను ఏంటంటే మనకి వాళ్ళు ఎట్టగో మావెన్ కూడా కావాలి కాబట్టి ఇది జెన్కిన్స్ సర్వర్ కాబట్టి జెన్కిన్స్ సర్వర్ లోనే మావెన్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. sudo apt install maven -y. ఓకేనా. సో జెన్కిన్స్ సర్వర్ లో మావెన్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. ఇదే అంటే జెన్కిన్స్ లోనే మావెన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. సో ఈజీ అయిపోతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ సోనార్ క్యూబ్, నెక్సెస్, టామ్ క్యాట్ ఇవి చేయాలి. సో మావెన్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది జెన్కిన్స్ సర్వర్ లోనే. చెక్ చేస్తున్నాను. -v అని ఇస్తే మీకు మా అపాచీ మావెన్ 3.8.7 అనేది ఇన్స్టాల్ అయింది. ఓకే. సో నాకు ఇంకా జెన్కిన్స్ తో పని లేదు. ఓకేనా. క్లోజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను డాకర్ ఇంజిన్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాను. అగైన్ గో టు ది EC2 ఇన్స్టెన్సెస్, క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. నేమ్ ఆఫ్ ది సర్వర్ వచ్చేసి నేను డాకర్ ఇంజిన్ అని ఇస్తున్నాను. నేమ్ ఆఫ్ ది సర్వర్. ఓఎస్ వచ్చేసి యుబుంటు తీసుకుంటున్నాను. అలాగే ఇన్స్టెన్స్ టైప్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ t2.large తీసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మీకు సోనార్ క్యూబ్ నెక్సెస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే మినిమం 4 GB 8 GB కావాలి. సో అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే 8 GB t2.large తీసుకుంటున్నాను. అలాగే కీ పేరు వచ్చేసి ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేరు CSCD కి, అలాగే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ వచ్చేసి ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ CSCD SG తీసుకుంటున్నాను. ఓకే. ఇది కూడా వచ్చేసి కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ నేను 10 GB తీసుకుంటున్నాను. క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే. ఇది సెకండ్ సర్వర్ అన్నమాట. ఓకే. సెకండ్ సర్వర్. సో ఈ సర్వర్ కూడా కనెక్ట్ అయ్యి లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ కదా. క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టెన్సెస్. సో సర్వర్ అనేది ఇంకా రన్నింగ్ స్టేట్ లోకి వచ్చిందా. సో డాకర్ ఇంజిన్ సర్వర్ రన్నింగ్ స్టేట్ లోకి వచ్చింది. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని కనెక్ట్ అవుతున్నాను. ఓకేనా. క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. ఓకే. సో క్లియర్ లిస్ట్. రూట్ యూజర్స్ చేంజ్ అవుతున్నాను. సర్వర్ ని అప్డేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సెకండ్ సర్వర్ డాకర్ ఇంజిన్. సో డాకర్ ఇంజిన్ క్రియేట్ చేసి ఇందులో నేను ఏం చేస్తాను, సోనార్ క్యూబ్ నెక్సెస్ ని రన్ చేస్తాను. సోనార్ క్యూబ్ నెక్సెస్.
సో అప్డేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా, కమాండ్ ఏంటి, sudo apt install సింపుల్ కమాండ్ docker.io -y అని ఇస్తే మీకు డాకర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది సింగిల్ కమాండ్ తో. తర్వాత డాకర్ వర్షన్ చెక్ చేసుకుని సోనార్ క్యూబ్ నెక్సెస్ ని మీరు ఇందులో ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే కంటైనర్ లాగా క్రియేట్ చేస్తారు సోనార్ క్యూబ్ ని నెక్సెస్. ఓకేనా. సో డాకర్ అనేది వర్షన్ చెక్ చేస్తున్నాను, డాకర్ స్పేస్ -hyphen వర్షన్. సో డాకర్ 26.1.3 అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, సోనార్ క్యూబ్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో సోనార్ క్యూబ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, సోనార్ క్యూబ్ కి కమాండ్ ఇచ్చాను ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి డాకర్లు అనేది. సో ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి ఓకేనా, డాకర్ రన్ -d నేమ్ సోనార్ క్యూబ్ -p అంటే పోర్ట్ నెంబర్ అనమాట. ఒక పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి హోస్ట్, ఒక పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి కంటైనర్. అంటే కంటైనర్ పోర్ట్ ని కంటైనర్ ని హోస్ట్ పోర్ట్ కి మ్యాప్ చేయడానికి 9000 = 9000 అని ఇచ్చాను. ఇదేమో డాకర్ ఇమేజ్ అనమాట. ఓకేనా. డాకర్ సోనార్ క్యూబ్ LTS కమ్యూనిటీ మనకి డాకర్ హబ్ రిజిస్ట్రీలో ఉంటుంది ఆ ఇమేజ్. సో దీన్ని కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎంటర్. సో సోనార్ క్యూబ్ ని ఈజీగా సెటప్ చేసేస్తాను అనమాట. సోనార్ క్యూబ్ ఓకే. సో సోనార్ క్యూబ్ సెటప్ అయిపోయింది. తర్వాత నెక్సెస్ ను కూడా నేను డిప్లాయ్ చేస్తున్నాను. అంటే డాకర్ ఇంజిన్ లోనే సేమ్ కమాండ్ డాకర్ -d nexus 3 వచ్చి 8081 పోర్ట్ నెంబర్. ఇదేమో సోనార్ టైప్ /nexus3 అనేది ఇమేజ్ నేమ్ అనమాట. సో దాన్ని కూడా నేను ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసేస్తున్నాను. సో నెక్సెస్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. సో ఇన్స్టాల్ అయిందే లేదో, కంటైనర్ క్రియేట్ అయిందో లేదో తెలుసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఇమేజెస్ ని చెక్ చేద్దాము. డాకర్ ఇమేజ్ టైప్ చేయండి. మీకు సోనార్ టైప్ నెక్సెస్ రిపాజిటరీ, సోనార్ క్యూబ్ రెండు ఇమేజెస్ క్రియేట్ అయినాయి. అలాగే కంటైనర్స్ క్రియేట్ అయిన చెక్ చేసుకోండి. డాకర్ PS అని ఇస్తే ఇక్కడ కంటైనర్ ఐడీస్ వస్తాయి. నెక్సెస్ కి ఒక కంటైనర్ ఐడి, సోనార్ క్యూబ్ ఒక కంటైనర్ ఐడి అని వస్తుంది. ఓకే. సో గ్రేట్. ఇప్పుడు దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే డాకర్ యొక్క పబ్లిక్ ఐపీని తీసుకుని ఓకేనా, డాకర్ పబ్లిక్ ఐపీ తీసుకుని గూగుల్లో బ్రౌజ్ చేయండి. సో గూగుల్లో బ్రౌజ్ చేసి ఓకేనా, సో 9000 ఇచ్చారనుకోండి, సోనార్ క్యూబ్ డాష్ బోర్డ్ డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఓపెన్ అయ్యాక ఇక్కడ మీకు లాగిన్ టు సోనార్ క్యూబ్ అడుగుతుంది. సో డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి అడ్మిన్, పాస్వర్డ్ కూడా డిఫాల్ట్ వచ్చేసి అడ్మిన్ అమ్మ. ఓకే. అడ్మిన్ ఇచ్చిన తర్వాత లాగిన్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేశాక పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోమని అడుగుతుంది. ఓకేనా. పాస్వర్డ్ మనం సెట్ చేసుకోవాలి, పాస్వర్డ్ అప్డేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఓల్డ్ పాస్వర్డ్ ఏంటి, అడ్మిన్. ఓకేనా. న్యూ పాస్వర్డ్ నేను సింపుల్ గా అడ్మిన్ 123 అని ఇస్తున్నాను. ఓకే. కన్ఫర్మ్ న్యూ పాస్వర్డ్ అడ్మిన్ 123. ఓకేనా. న్యూ పాస్వర్డ్ అడ్మిన్ 123. కన్ఫర్మ్ న్యూ పాస్వర్డ్ కూడా అడ్మిన్ 123 ఇచ్చి అప్డేట్ చేసేయండి. ఓకే. సో అయిపోయింది. ఇది సోనార్ క్యూబ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఏం కావాలి, నెక్సెస్ కూడా కావాలి కదా. సో నెక్సెస్ సేమ్ డాకర్ ఇంజిన్ పబ్లిక్ ఐపీ ఇచ్చి ఇక్కడ ఈసారి 8081 అని ఇవ్వండి. ఇప్పుడు మీకు సోనార్ టైప్ నెక్సెస్ రిపాజిటరీ అనేది డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే. దీన్ని మనం సైన్ ఇన్ అవ్వాలి. సో సైన్ ఇన్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్ అని అడుగుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ కావాలంటే మనకి డాకర్ లోకి వెళ్ళి పాస్వర్డ్ ని తెచ్చుకోవాలి. ఓకేనా. డాకర్ లోకి వెళ్ళి పాస్వర్డ్ తెచ్చుకోవాలి. సో పాస్వర్డ్ తెచ్చుకోవాలంటే డాకర్ ఇంజిన్ ఇదే కదా. సో డాకర్ ఇంజిన్ లో డాకర్ కంటైనర్ లో అంటే సోనార్ టైప్ ఇదే కదా, సోనార్ టైప్ నెక్సెస్ కదా కంటైనర్ ఐడి వచ్చేసి C3AA అని ఉంది కదా. సో ఇది కంటైనర్ ఐడి. ఈ కంటైనర్ ఐడికి లాగిన్ అవ్వాలి. సో లాగిన్ అవ్వాలంటే కమాండ్ డాకర్ exec -it అని ఇచ్చి ఈ కంటైనర్ ని ఇక్కడ యాడ్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి /bin/bash అని ఇచ్చి ఎంటర్ ఇచ్చేస్తే ఇప్పుడు కంటైనర్ కు లాగిన్ అయ్యారు.
సో కంటైనర్ లాగిన్ అయ్యాక ఇక్కడ ఒకసారి LSN టైప్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఇలా ఉంటాయి. నెక్సెస్ సోనా టైప్ వర్క్ స్టార్ట్ నెక్సెస్ రిపాజిటరీ అలా ఉంటుంది. నాకు పాస్వర్డ్ కావాలి కాబట్టి క్యాట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి పాస్వర్డ్ తీసుకుంటాను. సో దానికి పాత్ ఏంటంటే నెక్సెస్ డేటా అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ ఉంది కదా, ఇది కాపీ చేసుకుని ఓకే క్యాట్ పక్కన ఇచ్చారనుకోండి మీకు ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అనేది వస్తుంది. ఈ పాస్వర్డ్ 0 నుంచి అప్ టు 96 వరకు కాపీ చేయాలి. అంటే బ్యాష్ -5.1 అనేదేమో కంటైనర్ అనమాట. ఓకే సో అది కాపీ చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్ చేసి సైన్ మీద క్లిక్ చేయండి. మీకు సక్సెస్ఫుల్ గా లాగిన్ అవుతారు. నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఇక్కడ న్యూ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకుంటున్నాను. న్యూ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి మళ్ళీ అడ్మిన్ 123 అని ఇస్తున్నాను. కన్ఫర్మ్ న్యూ పాస్వర్డ్ అడ్మిన్ 123 అని ఇచ్చి క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకేనా, మళ్ళీ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, అగ్రీ చేస్తున్నాను. ఎనేబుల్ ది అనోనమస్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నాను. ఫైనల్లీ ఫినిష్. ఓకే సో డాకర్ నెక్సెస్ సోనార్ క్యూబ్ జెన్కిన్స్ అనేవి సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా నౌ ఓకే సో నాకు ఇంకా దీంతో పని లేదు. ఓకేనా దీంతో పని లేదు, ఇంకా దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇంకో సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. నేమ్ ఆఫ్ ది సర్వర్ వచ్చేసి టామ్ క్యాట్ సర్వర్. నేమ్ ఆఫ్ ది సర్వర్ వచ్చేసి టామ్ క్యాట్ సర్వర్. అప్లికేషన్ ఓఎస్ వచ్చేసి ఇముంటూ తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా సో ఇన్స్టెన్స్ టైప్ వచ్చేసి t.micro ఎనఫ్ అండి, సరిపోతుంది. అలాగే కీ పేరు వచ్చేసి నేను CSCD కీ తీసుకుంటున్నాను. నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ లో సెలెక్ట్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ CSCD SG తీసుకుంటున్నాను. ఓకే ఫైనల్లీ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే సో ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసి దీని సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి టామ్ క్యాట్ ని సెటప్ చేస్తాం. టామ్ క్యాట్. ఓకే సో సెలెక్ట్ ది టామ్ క్యాట్ సర్వర్, క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్ టు ది టెర్మినల్. చాలా ఈజీ అండి. ఓకేనా, నేను ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్కటి ఎలా సెటప్ చేయాలో చెప్తున్నాను, మీకు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే సో ఇది టామ్ క్యాట్ సర్వర్. ఓకే సో రూట్ లోకి చేంజ్ అవుతున్నాను. అగైన్ అప్డేట్ చేస్తాను. sudo apt అప్డేట్. ఎగ్జిస్టింగ్ ప్యాకేజెస్ ఏదన్నా సరే అప్డేట్ అవుతుంది. మనం అప్డేట్ చేయలేదనుకోండి, ఏదైనా ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు అనేబుల్ టు ఫైండ్ లొకేట్ అనేది వస్తుంది ప్యాకేజ్ అని. సో అందుకని సర్వర్ కనెక్ట్ చేశాక ఒకసారి అప్డేట్ చేసుకోవాలన్నమాట సర్వర్. ఓకే సర్వర్ అప్డేట్ అయిపోయింది. ఓకే సో టామ్ క్యాట్ సర్వర్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా నేను డౌన్లోడ్ చేయకుండా నేను ఒక డైరెక్టరీ తీసుకుంటున్నాను. ఆ డైరెక్టరీ నేమ్ వచ్చేసి cd/opt అనమాట. అంటే ఆప్షనల్ డైరెక్టరీలో నేను టామ్ క్యాట్ ని సెటప్ చేసుకుంటాను. ఓకే సో టామ్ క్యాట్ ని మీరు సెటప్ చేయాలంటే ప్రీ రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి జావా. సో నేను జావా ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. sudo apt ఇన్స్టాల్ ఓపెన్ జేడీకే నేను 17th వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. ఓపెన్-JDK 17th వర్షన్ -JDK -y అన్నమాట. ఓకేనా సో జావా రన్ అవ్వాలంటే ప్రీ రిక్వెస్ట్ వచ్చి అదే టామ్ క్యాట్ రన్ అవ్వాలంటే ప్రీ రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి జావా అనమాట. సో ఫస్ట్ జావా ఇన్స్టాల్ చేసి తర్వాత నేను టామ్ క్యాట్ ని సెటప్ చేస్తాను. సో జావా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. జావా స్పేస్ ఐకన్ వర్షన్. ఓకే 17th వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. నెక్స్ట్ నాకు ఏం కావాలి, బైనరీస్ కావాలి. టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే బైనరీ ప్యాకేజెస్ కావాలి కదా. సో నేను గూగుల్లోకి వెళ్ళి అపాచీ టామ్ క్యాట్ డౌన్లోడ్ అని టైప్ చేస్తే మీకు అపాచీ టామ్ క్యాట్ 9 సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్స్ అని వస్తుంది. నేను 9th సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. మీరు కూడా అదే ఇన్స్టాల్ చేయండి, ఎందుకంటే జెన్కిన్స్ లో మనకి 9th వరకే కనిపిస్తుంది. ఓకేనా సో 9th వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. సో ఇందులో నేను ఏం చేస్తానంటే టార్ ఫార్మాట్ లో ఉన్న ప్యాకేజెస్ తీసుకుంటాను. సో tar.gz మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే కాపీ లింక్ అడ్రస్ అని వస్తుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చి wget అని ఇచ్చి మీరు ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఆ లింక్ పేస్ట్ చేస్తే మీకు టామ్ క్యాట్ అనేది ప్యాకేజెస్ ఇందులో డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే మీకు రెడ్ కలర్ లో ఒక ఫోల్డర్ వస్తుంది. ఈ ఫోల్డర్ అంతా మీకు టార్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. దీన్ని అన్టార్ చేయాలంటే tar-xvzf అని ఇచ్చి ఈ రెడ్ కలర్ ఉన్న ఫోల్డర్ ని కాపీ చేసి ఈ కమాండ్ పక్కన పేస్ట్ చేస్తే
మీకు అందులో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని కూడా డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి అన్నమాట, అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిన తర్వాత ఎల్ఎస్ఎన్ టైప్ చేస్తే మీకు బ్లూ కలర్ ఒక ఫోల్డర్ కనిపిస్తుంది. అది కొంచెం లెంతీగా ఉంది కదా, దాన్ని రీనేమ్ చేస్తున్నాను. రీనేమ్ చేయాలంటే కమాండ్ వచ్చేసి ఎంబీ అన్నమాట. ఓకే, సో ఎంబీ కమాండ్ యూజ్ చేసి దాన్ని రీనేమ్ చేస్తున్నాను. సో ఎంబీ ఏ ఫైల్ ఏ ఫోల్డర్ రీనేమ్ చేయాలి, అపాచీ టామ్క్యాట్ 9.0.98, దాన్ని సింపుల్ గా నేను టామ్క్యాట్ అని పెడుతున్నాను. సో టామ్క్యాట్ అని పెట్టాను. సో ఎల్ఎస్. ఇప్పుడు నేను టామ్క్యాట్ చేంజ్ అవ్వాలంటే కమాండ్ సిడి. సో సిడి టామ్క్యాట్, ఇందులో నాకు కావాల్సిన ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. బిన్ ఫోల్డర్, కాన్ ఫోల్డర్, లిప్ ఫోల్డర్, లాగ్స్, టెంపరీ, వెబ్ యాప్స్, వర్క్ అని ఉంటాయి. సో ఇందులో నేను టామ్క్యాట్ ని చేయాలి అంటే నాకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావాలి. సో నేను కాన్ఫ్ అనే ఫోల్డర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను, సిడి కాన్ఫ్. ఓకే, సో కాన్ఫ్ లో మీకు టామ్క్యాట్ యూజర్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అనే ఫైల్ ఉంటుంది. టామ్క్యాట్ యూజర్స్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఈ ఫైల్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మీకు లాస్ట్ లో, ఓకేనా, మీకు లాస్ట్ లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, దీన్ని ఇది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇది డిజేబుల్ స్టేట్ లో ఉంది. దీన్ని ఎనేబుల్ చేయాలి అంటే దీన్ని డిలీట్ చేయాలి. ఓకేనా, మనకి ఈ ఫస్ట్ ఈ రో కూడా అవసరం లేదు, ఈ రో కూడా డిలీట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఈ రో కూడా అవసరం లేదు, సో ఈ రో కూడా డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, సో ఇక్కడికి వచ్చేసి నేను టామ్క్యాట్ రోల్ నేమ్ వచ్చేసి నేను ఏమిస్తున్నానంటే మేనేజర్ జియుఐ అని ఇస్తున్నాను. మేనేజర్ జియుఐ రోల్ నేము. అలాగే మేనేజర్ స్క్రిప్ట్ అని కూడా ఇస్తున్నాను. మేనేజర్ స్క్రిప్ట్, మేనేజర్ జిఐ, మేనేజర్ స్క్రిప్ట్. అంటే వీటికి నేను అంటే టామ్క్యాట్ వెబ్ అప్లికేషన్ పేజ్ ను ఓపెన్ చేయాలంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తాను. దానికి గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ స్క్రిప్ట్ ఈ రెండు యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. రోల్ నేమ్స్ వచ్చేసి సో యూజర్ నేమ్ టామ్క్యాట్, సో పాస్వర్డ్ కూడా నేను టామ్క్యాట్ అని సేవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో దీన్ని డిలీట్ చేసేసి బ్యాక్ స్పేస్ కొడితే డిలీట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మీరు టామ్క్యాట్ అని ఇవ్వాలి పాస్వర్డ్. సో ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ దేనికి అప్లికేబుల్ అవ్వాలి అని అంటే మేనేజర్ జియుఐకి అలాగే మేనేజర్ స్క్రిప్ట్ కి అటాచ్ అవ్వాలన్నమాట. సో అందుకని రోల్స్ దగ్గర మేనేజర్ జియుఐ, మేనేజర్ స్క్రిప్ట్ అని ఇస్తుంది. ఇచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఎనేబుల్ చేయాలి అంటే ఇది కూడా డిలీట్ చేసింది. బ్యాక్ స్పేస్ కొడితే అది కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది, అంటే ఇప్పుడు ఎనేబుల్ లో ఉన్నట్టు అనమాట. ఓకే, సో దీన్ని సేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, దీన్ని సేవ్ చేస్తాను. ఓకే, సేవ్ చేసిన తర్వాత ఈ టామ్క్యాట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఎనేబుల్ అవ్వాలంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో మీకు వాల్వ్ అనే మెకానిజం ఉంటుంది. సో ఆ మెకానిజం ని మీరు కమెంట్ చేస్తే అంటే డిజేబుల్ చేస్తే మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ మెకానిజం ఎందులో ఉంటుందంటే మీకు ఎల్ఎస్ అని టైప్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు వెబ్ యాప్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది కదా, ఈ వెబ్ యాప్స్ లోకి వెళ్ళాలి. సిడి వెబ్ యాప్స్. ఓకేనా, సో వెబ్ యాప్స్ లో ఎల్ఎస్ అని టైప్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు మేనేజర్ అని ఉంటుంది. సో మేనేజర్ లోకి వస్తే ఇక్కడ మీకు మెటా ఐఎన్ఎఫ్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది. మెటా ఐఎన్ఎఫ్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు కాంటెక్స్ట్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఉంటుంది. ఓకే, కాంటెక్స్ట్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్. సో ఇందులోకి వచ్చి వాల్వ్ అనే మెకానిజం ఎక్కడుందో చూసి దాన్ని మీరు డిజేబుల్ చేయాలి. ఇది ఎనేబుల్ స్టేట్ లో ఉంది, ఇది రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి బ్యాక్ స్పేస్ ఇచ్చి ఇక్కడ మీరు కమెంట్ చేయాలి కదా. సో కమెంట్ చేయాలంటే లెస్ దాన్ ఇచ్చి ఎస్క్రిమినేటర్ మైనస్ ఇస్తే మీకు అది డిజేబుల్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది. ఓన్లీ వాల్వ్ అనే లైన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడ ఎండ్ అయిందో అక్కడ మాత్రమే కమెంట్ చేయాలి. ఓకేనా, మైనస్ గ్రేటర్ దాన్ ఇస్తే మీకు వాల్వ్ ఒకటే డిజేబుల్ చేశాను, పైన కాంటెక్స్ట్ కింద మేనేజర్ రెండు కూడా ఎనేబుల్ లోనే ఉంది. ఓకే, సో దీన్ని నేను సేవ్ చేశాను. సో సేవ్ చేశాక ఈ ఫోల్డర్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి అంటే టామ్క్యాట్ వరకు వచ్చాలి. ఓకేనా, సారీ సిడి టామ్క్యాట్. సో టామ్క్యాట్ లోకి వచ్చాక ఇప్పుడు ఈ టామ్క్యాట్ సర్వర్ని స్టార్ట్ చేయాలి కదా. సో స్టార్ట్ చేయాలంటే మనకి బిన్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఈ బిన్ అనే ఫోల్డర్ లో మీకు ఇక్కడ కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫైల్స్ కి మనకి ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ కావాలి కదా. సో chmod, ఓకే, chmod ప్లస్ x అని ఇచ్చి స్టార్ ఇస్తే ఆల్ ఫైల్స్ కి ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఎల్ఎస్ఎన్ టైప్ చేసి చూడండి అన్ని గ్రీన్ కలర్ లోకి చేంజ్ అయినాయి, అంటే అన్నిటికీ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని స్టార్ట్ చేయాలంటే /startup, ఓకే, startup.sh అనే ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇవ్వండి startup.sh అనే షెల్ స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది. దీన్ని ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు టామ్క్యాట్ కంటైనర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో టామ్క్యాట్ కంటైనర్ స్టార్ట్ అయినాక ఈ టామ్క్యాట్ సర్వర్ యొక్క పబ్లిక్ ఐపీని కాపీ చేసుకుని మీరు గూగుల్లో బ్రౌజ్ చేయండి. ఓకేనా, గూగుల్లో బ్రౌజ్ చేసి పోర్ట్ నెంబర్ 8080 అని ఇచ్చారనుకోండి మీకు టామ్క్యాట్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా,
సో టామ్క్యాట్ ప్లస్ ఓపెన్ ఇక్కడ మేనేజర్ యాప్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి టామ్క్యాట్, పాస్వర్డ్ కూడా టామ్క్యాట్ కాబట్టి సైన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇది సో సెటప్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో టామ్క్యాట్ అనేది మనకి రన్నింగ్ స్టేట్ లోనే ఉంది. ఓకేనా? సోనార్ క్యూబ్ రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉంది, నెక్సస్ రన్నింగ్ స్టేట్ లోనే ఉంది, జెన్కిన్స్ డాష్ బోర్డ్ రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ టామ్క్యాట్ కానీ లేదంటే ఓకేనా టామ్క్యాట్ ఫస్ట్ నేను గిట్ హబ్ ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాను. ఓకేనా? నాకు కోడ్ ఎక్కడుంది, గిట్ హబ్ రిపాజిటరీలో ఉంటుంది కదా. సో గిట్ హబ్ ని మీరు ఈ జెన్కిన్స్ అనే దానికి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే మీకు ప్లగ్ఇన్స్ అనేది అవసరం అవుతుంది. ఓకేనా? సో గిట్ హబ్ ప్లగ్ఇన్ కావాలంటే నేను ఏ నేమ్ పెట్టాలనేది ఇక్కడ ఇచ్చాను ఆల్రెడీ. గిట్ హబ్ ఇంటిగ్రేషన్ అనే ప్లగ్ఇన్ ఉంటుంది, దీన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్లగ్ఇన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికంటే ముందు ఏం చేస్తారంటే నేను ఈ గిట్ హబ్ లోకి వెళ్ళి ఓకేనా టోటల్ ఈ గిట్ హబ్ దగ్గర మీరు రైట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్ లో మీకు యూజర్ ఐడి ఉంటుంది కదా, అందులో మీరు సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి ఒక ప్యాడ్ టోకెన్ క్రియేట్ చేయండి. ప్యాడ్ టోకెన్. సో కింద మీరు డెవలపర్ సెట్టింగ్స్ లో మీకు పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇవి పాతవి అనమాట, అవి నాకు ఇప్పుడేం అవసరం లేదు, అవన్నీ డిలీట్ చేస్తున్నాను. పాత్ టోకెన్స్. ఓకే, ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ టోకెన్. దీని ప్యాడ్ టోకెన్ అంటారు, పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్. ఓకేనా? జనరేటెడ్ న్యూ టోకెన్. టోకెన్ నేమ్ వచ్చేసి గిట్ టోకెన్ అని ఇస్తున్నాను. టోకెన్ నేమ్ వచ్చేసి గిట్ టోకెన్. ఎక్స్పైరీ డేట్ వచ్చి 30 days ఇస్తున్నాను. సెలెక్ట్ ది ఆల్ రిపాజిటరీస్. ప్రజెంట్ రిపాజిటరీస్, ఫ్యూచర్ రిపాజిటరీస్ కూడా యూజ్ అవ్వాలంటే ఆల్ రిపాజిటరీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సెలెక్ట్ చేసుకుని మీరు టోకెన్ అనేది జనరేట్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఈ టోకెన్ అనేది మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ టోకెన్ నేను ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుంటున్నాను. ఆ టోకెన్ నేను సేవ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో టోకెన్ క్రియేట్ చేశాక ఏం చేస్తారంటే జెన్కిన్స్ వచ్చేసేయండి. జెన్కిన్స్ లో మేనేజ్ జెన్కిన్స్ వచ్చి ఓకేనా మేనేజ్ జెన్కిన్స్ వచ్చి ఈ మేనేజ్ జెన్కిన్స్ లో ప్లగిన్స్ లోకి వెళ్ళండి. ఓకేనా? ప్లగిన్స్ లో అవైలబుల్ ప్లగిన్స్ ఇక్కడ గిట్ హబ్ అండ్ గిట్ హబ్ ఇంటిగ్రేషన్ అని టైప్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ మీకు ప్లగిన్ వస్తుంది. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేయండి. మీకు ఈ ప్లగిన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది. ఓకేనా? తర్వాత గో బ్యాక్ టు ది టాప్ పేజ్కి వచ్చేసేయండి. మళ్ళీ మేనేజ్ జెన్కిన్స్కి వెళ్ళండి. సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి ఆ ప్యాడ్ టోకెన్ యాడ్ చేయాలన్నమాట. సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి ప్యాడ్ టోకెన్, దీనిలో ఇక్కడికి వస్తే మీకు గిట్ హబ్ సర్వర్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా? గిట్ హబ్ సర్వర్ అని ఉంటుంది కదా సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ లో. ఇక్కడ యాడ్ గిట్ హబ్ సర్వర్ అని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ గిట్ హబ్ సర్వర్. ఇక్కడ నేను గిట్ జెన్కిన్స్ ప్యాట్ అని ఇస్తున్నాను, నేమ్ ఆఫ్ ది టోకెన్. ఓకేనా? సో ఇచ్చి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే దీనికి మనం టోకెన్ అనేది యాడ్ చేయాలి, అంటే క్రెడెన్షియల్స్ లో యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ ఏ క్రెడెన్షియల్స్ లేవు, క్లిక్ ఆన్ యాడ్, క్లిక్ ఆన్ జెన్కిన్స్. ఇక్కడ డొమైన్ వచ్చేసి గ్లోబల్ క్రెడెన్షియల్స్, కైండ్ వచ్చేసి సీక్రెట్ టెక్స్ట్ తీసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా సరే టోకెన్స్ అనేవి మీరు యాడ్ చేయాలంటే సీక్రెట్ టెక్స్ట్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ సీక్రెట్ అనే దాన్ని మీరు యాడ్ చేయాలి. ఇది సీక్రెట్ అంటే టోకెన్ అన్నమాట, ప్యాట్ టోకెన్. సో దీన్ని నేనేం చేస్తాను అంటే గిట్ అండర్ స్కోర్ ప్యాట్ అని ఇస్తున్నాను సింపుల్ గా. గిట్ హబ్ అండర్ స్కోర్ ప్యాట్ సేమ్ అదే ఇస్తున్నాను. గిట్ హబ్ అండర్ స్కోర్ ప్యాట్ అని ఇచ్చి యాడ్ మీద క్లిక్ చేస్తాను. క్లిక్ చేసి ఈ క్రెడెన్షియల్స్ లో దాన్ని యాడ్ చేసేయండి. యాడ్ చేసిన తర్వాత మీరు కనెక్షన్ టెస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, కనెక్షన్ టెస్ట్ సక్సెస్ఫుల్లీ వెరిఫైడ్ అని వస్తుంది. సో ఈ గిట్ ని నేను జెన్కిన్స్ కి కాన్ఫిగర్ చేశాను. అప్లై అండ్ సేవ్. ఓకే, సో గిట్ హబ్ ని టోటల్ గిట్ హబ్ ని జెన్కిన్స్ కి కాన్ఫిగర్ చేశాను విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్యాడ్ టోకెన్. ఓకే, ఇందులో నుంచి నేను హోమ్ లోకి వచ్చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నాకు డెవలపర్స్ కోడ్ ఎందులో ఉందంటే ఈ మావెన్ వెబ్ యాప్ అనే రిపాజిటరీలో డెవలపర్స్ కోడ్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఈ మావెన్ వెబ్ యాప్ కూడా ఒక సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా? ఈ రిపాజిటరీని జెన్కిన్స్ కి నేను కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే ఈ రిపాజిటరీ సెట్టింగ్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఈ రిపాజిటరీ సెట్టింగ్స్ లో మీకు ఇక్కడ వెబ్ హుక్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా? ఈ వెబ్ హుక్ ని యూజ్ చేసుకుని ఓకేనా, సో గిట్ హబ్ ని నేను అంటే గిట్ హబ్ రిపాజిటరీని జెన్కిన్స్ కి నేను కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే త్రూ వెబ్ హుక్ అన్నమాట. ఓకేనా? త్రూ వెబ్ హుక్ ద్వారానే చేయాలన్నమాట. సో వెబ్ హుక్స్ allows external services to be notified when certain events are happening. So when the specified events happen, we will send the post request to each of the URLs you will provide. ఇక్కడ మనం ఏదైతే URL ప్రొవైడ్ చేస్తామో దానికి
ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది సెండ్ అవుతుంది అనమాట, ఏదన్నా ఈవెంట్స్ అనేవి జరిగితే. ఓకేనా. సో వెబ్ హుక్, క్లిక్ ఆన్ యాడ్ వెబ్ హుక్. ఇక్కడ పేలోడ్ యూఆర్ఎల్ ఉంది కదా, ఈ పేలోడ్ యూఆర్ఎల్ అంటే జెన్కిన్స్ డాష్ బోర్డ్ యూఆర్ఎల్. సో యూఆర్ఎల్ మీరు కాపీ చేసుకుని, ఓకేనా, యూఆర్ఎల్ మీరు కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేలోడ్ యూఆర్ఎల్ దగ్గర పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే గిట్ హబ్ మైనస్ వెబ్ హుక్ స్లాష్ అని ఇవ్వండి. ఇచ్చి, ఓకేనా, ఇచ్చి ఇక్కడ కాంటెంట్ టైప్ అప్లికేషన్ చేశాను. విచ్ ఈవెంట్స్ వుడ్ యూ లైక్ టు ట్రిగర్ దిస్ వెబ్ హుక్ అంటే జస్ట్ పుష్ ది ఈవెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, యాడ్ వెబ్ హుక్. ఓకే. సో గిట్ హబ్ రిపాజిటరీని నేను జెన్కిన్స్ కి కాన్ఫిగర్ చేసేసాను. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే మావెన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో మావెన్ ఆల్రెడీ నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను జెన్కిన్స్ సర్వర్ లో. నెక్స్ట్ మావెన్ కూడా ప్లగ్ఇన్ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఆ ప్లగ్ఇన్ మీకు మేనేజ్ జెన్కిన్స్ మీద క్లిక్ చేసి ప్లగ్ఇన్స్ లోకి వస్తే అవైలబుల్ ప్లగ్ఇన్స్ ఇక్కడ మీరు మావెన్ అని టైప్ చేయండి. మావెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లగ్ఇన్ వస్తుంది, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను మావెన్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకేనా. మావెన్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాను. సో మావెన్ ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయింది అంటే మావెన్ ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. గో బ్యాక్ టు ది టాప్ పేజ్, క్లిక్ ఆన్ మేనేజ్ జెన్కిన్స్. ఇప్పుడు టూల్స్ లోకి వెళ్ళాలి. మావెన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే టూల్స్ లోకి వెళ్ళాలి. టూల్స్ లో మీకు లాస్ట్ ఆప్షన్ మావెన్ ఇన్స్టాలేషన్ అని ఉంటుంది. యాడ్ మావెన్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు మావెన్ ఏమి ఇన్స్టాల్ చేశారు, మావెన్ ఏమి ఇన్స్టాల్ చేశారు, లేదంటే అంటే ఇన్స్టాలేషన్ వర్షన్ కూడా ఇవ్వచ్చు, లేదంటే సింపుల్ గా నేను మావెన్ అని ఇస్తున్నాను. సింపుల్ గా మావెన్ అని ఇస్తున్నాను. ఈ మావెన్ లో విచ్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేశాను, 3.8.7 ఇన్స్టాల్ చేశాను. సో 3.8.7 సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేమ్ ఆఫ్ ది టూల్ వచ్చేసి మావెన్, వర్షన్ వచ్చేసి 3.8.7 ఇచ్చి అప్లై అండ్ సేవ్ మీద క్లిక్ చేయండి. అప్లై అండ్ సేవ్. సో ఇప్పుడు నేను మావెన్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఓకే. మావెన్ కూడా కంప్లీట్ గా కాన్ఫిగర్ చేస్తాను అనమాట. మావెన్ జెన్కిన్స్ కాన్ఫిగర్. ఇప్పుడు సోనార్ క్యూబ్ ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఓకేనా. సో సోనార్ క్యూబ్ ని జెన్కిన్స్ కి కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే సోనార్ క్యూబ్ డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళి ఒక టోకెన్ మీరు క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. ఇది సోనార్ క్యూబ్ డాష్ బోర్డు. ఈ సోనార్ క్యూబ్ డాష్ బోర్డ్ లో మీకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అని వస్తుంది. సెక్యూరిటీ మీద క్లిక్ చేస్తే యూజర్స్ అని వస్తుంది. యూజర్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు టోకెన్స్ కనిపిస్తుంది. ఈ టోకెన్స్ వచ్చేసి 0 ఉంది కదా, దీని మీద మీరు క్లిక్ చేశారనుకోండి ఇక్కడ టోకెన్ మీరు జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. టోకెన్ వచ్చేసి సోనారు, ఎక్స్పైరీ 30 days. టోకెన్ నేమ్ వచ్చేసి జనరేట్ చేస్తే ఈ టోకెన్ నేమ్ వచ్చింది. సో ఈ టోకెన్ నేమ్ ని నేను ఇక్కడ సేవ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. ఫ్యూచర్ లో మనకు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా. ఫ్యూచర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో టోకెన్ జనరేట్ చేశాను. ఓకేనా. సో టోకెన్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ జెన్కిన్స్ డాష్ బోర్డ్స్కి వచ్చి మేనేజ్ జెన్కిన్స్ లో, ఓకేనా, మేనేజ్ జెన్కిన్స్ లో ప్లగ్ఇన్స్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు సోనార్ క్యూబ్ ని యాడ్ చేయాలంటే మనకు ప్లగ్ఇన్ కావాలి. సో దాని ప్లగ్ఇన్ నేమ్ వచ్చేసి సోనార్ స్కానర్. సోనార్ క్యూబ్ స్కానర్ అనే ప్లగ్ఇన్ యూస్ చేయాలి. సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేయండి. సోనార్ స్కానర్ ప్లగ్ఇన్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో సోనార్ క్యూబ్ ప్లగ్ఇన్స్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. గో బ్యాక్ టు ది టాప్ పేజ్, అగైన్ క్లిక్ ఆన్ మేనేజ్ జెన్కిన్స్. ఓకేనా. ఇక్కడ మళ్ళీ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్కి వెళ్ళండి. సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ లో మీకు ఇక్కడ సోనార్ క్యూబ్ సర్వర్స్ అని ఉంటుంది. సోనార్ క్యూబ్ సర్వర్స్, సెలెక్ట్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్, యాడ్ సోనార్ క్యూబ్. ఓకే. యాడ్ సోనార్ క్యూబ్. ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ది సోనార్ వచ్చేసి నేను సోనార్ అనే ఇస్తున్నాను. ఓకేనా. ఇక్కడ నాకు యూఆర్ఎల్ కావాలి, సోనార్ క్యూబ్ యూఆర్ఎల్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏదైతే సోనార్ క్యూబ్ డాష్ బోర్డ్ లో యూఆర్ఎల్ ఉందో ఆ యూఆర్ఎల్ కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. సో పేస్ట్ చేసిన తర్వాత అథెంటికేషన్ టోకెన్ కావాలి. అందుకే ఇప్పుడు నేను ఈ టోకెన్ అనేది క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పుడు ఈ టోకెన్ ని ఈ సోనార్ క్యూబ్ యూఆర్ఎల్ కి జెన్కిన్స్ లో యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ గిట్ హబ్ ప్యాట్ టోకెన్ ఒకటే ఉంది. ఇప్పుడు సోనార్ టోకెన్ కూడా యాడ్ చేయాలి. యాడ్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ జెన్కిన్స్. డొమైన్ వచ్చేసి గ్లోబల్ క్రెడెన్షియల్స్. కైండ్ వచ్చేసి సీక్రెట్ టెక్స్ట్, ఎందుకని అది టోకెన్ కాబట్టి. ఓకేనా. సీక్రెట్ టెక్స్ట్ తీసుకుని ఇక్కడ మీరు ఈ టోకెన్ ని కాపీ చేసుకోండి. ఓకేనా. ఈ టోకెన్ కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఈ టోకెన్ ని పేస్ట్ చేసి ఐడి అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఐడి వచ్చేసి నేను సోనార్ క్రెడ్ అని ఇస్తున్నాను. ఐడి నేమ్ వచ్చేసి సోనార్ క్రెడ్ ఇస్తున్నాను. సోనార్ క్రెడ్ అని ఇచ్చేసి యాడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు సోనార్ క్రెడెన్షియల్స్ సేవ్ అయిపోయి గ్లోబల్ క్రెడెన్షియల్స్ లో ఇప్పుడు ఆ సోనార్ క్రెడ్ ని దీనికి యాడ్ చేసి అప్లై అండ్ సేవ్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో సోనార్ క్యూబ్ ని కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా దీనికి కాన్ఫిగర్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, నెక్సెస్ రిపాజిటరీని కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఓకేనా.
సో ఈ నెక్సెస్ రిపాజిటరీని కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ దీనికి ప్లగ్ఇన్ కావాలి. సో మేనేజ్ జెన్కిన్స్ లోకి వెళ్ళి ఓకేనా, మేనేజ్ జెన్కిన్స్ లో ప్లగ్ఇన్స్ లోకి వెళ్ళి అవైలబుల్ ప్లగ్ఇన్స్ ఇక్కడ నెక్సెస్ ఆర్టిఫాక్ట్ అప్లోడర్ అనే ఒక ప్లగ్ఇన్ ఉంటుంది, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయండి. నెక్సెస్ ఆర్టిఫాక్ట్ అప్లోడర్ ఓకేనా. సో దీన్ని కూడా మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే కనుక దీనికి క్రెడెన్షియల్స్ కావాలి. ఆ క్రెడెన్షియల్స్ నేను గ్లోబల్ క్రెడెన్షియల్స్ లో యాడ్ చేస్తాను అనమాట. ఓకేనా. సో ప్లగ్ఇన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ ఇన్స్టాల్ అయింది. గో బ్యాక్ టు ది టాప్ పేజ్, మళ్ళీ అగైన్ మేనేజ్ జెన్కిన్స్ ఓకేనా. ఇక్కడ మీరు క్రెడెన్షియల్స్ లోకి వెళ్ళండి. క్రెడెన్షియల్స్ లోకి వెళ్ళి స్టోర్స్ స్కోప్ టు జెన్కిన్స్ అని ఉంది కదా, సిస్టమ్ మీద క్లిక్ చేయండి. గ్లోబల్ క్రెడెన్షియల్ మీద క్లిక్ చేయండి. యాడ్ క్రెడెన్షియల్స్. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే నెక్సెస్ కి వచ్చేసరికి మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తీసుకోవాలి. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి అడ్మిన్ కదా, యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి అడ్మిన్, పాస్వర్డ్ వచ్చేసి admin 123 అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇవి దేని క్రెడెన్షియల్స్? నెక్సెస్ క్రెడెన్షియల్స్ ఓకేనా. అందుకే నేను నెక్సెస్ క్రెడ్ అని ఇస్తున్నాను. నెక్సెస్ క్రెడెన్షియల్స్ అంటే ఈ నెక్సెస్ రిపాజిటరీని అంటే URL ని మనం జెన్కిన్స్ లో యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా పైథాన్ స్క్రిప్ట్ లో యాడ్ చేస్తాం అనమాట. సో కానీ దానికి మనకి క్రెడెన్షియల్స్ కావాలి కాబట్టి క్రెడెన్షియల్స్ యాడ్ చేస్తాం. సో నెక్సెస్ క్రెడెన్షియల్స్ అనేవి నేను గ్లోబల్ క్రెడెన్షియల్స్ లో సేవ్ చేశాను అనమాట. ఓకే, సో ఇది కూడా అయిపోయింది, నెక్సెస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టామ్ క్యాట్ సర్వర్. సో ఈ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ కూడా మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే దీనికి కూడా క్రెడెన్షియల్స్ కావాలి. సో అందుకని నేను ముందుగానే క్రెడెన్షియల్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ క్రెడెన్షియల్స్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో టామ్ క్యాట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేయాలి. అందుకోసం కైండ్ వచ్చేసి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తీసుకుంటున్నాను. యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి టామ్ క్యాట్ కదా, అలాగే పాస్వర్డ్ కూడా టామ్ క్యాట్. యూజర్ నేమ్ టామ్ క్యాట్, పాస్వర్డ్ టామ్ క్యాట్ ఇచ్చి ఇక్కడ టామ్ క్యాట్ క్రెడ్ అని ఇస్తున్నాను. టామ్ క్యాట్ క్రెడెన్షియల్స్ టామ్ క్యాట్ క్రెడ్ అని ఇస్తున్నాను, సింపుల్ గా ఉండడం కోసం. ఓకే, సో టామ్ క్యాట్ క్రెడ్ అని ఇచ్చి క్రియేట్ చేస్తాను. సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ చూడండి, టామ్ క్యాట్ క్రెడెన్షియల్స్, నెక్సెస్ క్రెడెన్షియల్స్, సోనార్ క్రెడెన్షియల్స్, గిట్హబ్ క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తాను. ఓకేనా, అన్ని యాడ్ చేస్తాను. సో యాడ్ చేశాక ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు టామ్ క్యాట్ ప్లగ్ఇన్ కావాలి కదా. సో మేనేజ్ ప్లగ్ఇన్స్ లోకి వచ్చేసి మేనేజ్ జెన్కిన్స్, క్లిక్ ఆన్ ప్లగ్ఇన్స్ లోకి వచ్చి అవైలబుల్ ప్లగ్ఇన్స్, టామ్ క్యాట్ యొక్క ప్లగ్ఇన్ వచ్చేసి డిప్లాయ్ టు కంటైనర్ ఉంటుంది ప్లగ్ఇన్, దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే, సో ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. సో సెటప్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీటెడ్, మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది అన్నమాట సెటప్. ఓకేనా, అన్ని చేసేసాను. ఓకే, ఇప్పుడు పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా, ఇప్పుడు పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేయాలి. అర్థమవుతుంది అందరికి, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా, నేను ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పాయింట్ నేను ఇందులో మెన్షన్ చేశాను. ఈ రికార్డెడ్ వీడియో మీకు షేర్ చేస్తాను. మీరు డైరెక్ట్ గా రికార్డెడ్ వీడియో పక్కన పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా సెటప్ చేసి పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకేనా, ఇది నా జెన్కిన్స్ డాష్ బోర్డ్ కదా. పైప్ లైన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే న్యూ ఐటమ్ లోకి వెళ్ళాలి. ఓకేనా, న్యూ ఐటమ్ లో నేను ఇక్కడ ఏమిస్తున్నాను, CSCD పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్ అని ఇస్తున్నాను. నేమ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి CSCD పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్. సెలెక్ట్ అండ్ ఐటమ్ టైప్ వచ్చేసి పైప్ లైన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. క్లిక్ ఆన్ ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ మై CICD పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్. CICD పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్ అని ఇస్తున్నాను నేమ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్. నెక్స్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ది గిట్హబ్ ప్రాజెక్ట్ URL కావాలి కదా. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి దీని మీద క్లిక్ చేసి ఓకేనా, కోడ్ దగ్గర URL కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి ప్రాజెక్ట్ URL. ఓకే, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసి మనకి ట్రిగ్గర్స్ లో మనకి గిట్హబ్ ఆటోమేటిక్ గా ట్రిగ్గర్ అవ్వాలంటే గిట్హబ్ హుక్ ట్రిగ్గర్ ఫర్ గిట్ SM పోలింగ్ ఉంది, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పైప్ లైన్స్ అనమాట. ఓకేనా, పైప్ లైన్ స్క్రిప్ట్. సో నేను ఇక్కడ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా పైప్ లైన్ స్క్రిప్ట్ తీసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ యూజింగ్ ది శాంపుల్ పైప్ లైన్. ఓకేనా, శాంపుల్ పైప్ లైన్ హలో వర్డ్ పై క్లిక్ చేస్తే నాకు శాంపుల్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ఈ శాంపుల్ స్ట్రక్చర్ లో ఆ పైప్ లైన్ ఏజెంట్ అని నేను డిఫాల్ట్ నోడ్ మీద ఈ జాబ్ రన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ స్టేజెస్ లో ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి గిట్ చెక్అవుట్ SM కదా, గిట్ చెక్అవుట్ SCM అని ఇస్తున్నాను. ఓకేనా, సో ఇచ్చాక మీకు ఇక్కడ కమాండ్ కావాలి అంటే జెన్కిన్స్ గిట్హబ్ రిపోజిటరీలో కోడ్ ని క్లోన్ చేసుకోవాలంటే దీనికి ఒక కమాండ్ కావాలి. సో ఆ కమాండ్ కావాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మీకు పైప్ లైన్ సింటాక్స్ ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఈ పైప్ లైన్ సింటాక్స్ యూజ్ చేస్తే దీన్ని మనం స్నిప్పెట్ జనరేట్ అంటారు. మీకు ఏది కావాలన్నా సరే దీన్ని యూజ్ చేసుకుని మీరు ఇక్కడ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు.
ఇప్పుడు నాకు గిట్ కావాలి కాబట్టి ఓకేనా, ఇక్కడ మీరు గిట్ అని టైప్ చేయండి, గిట్ అని వస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ డిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్ అడుగుతుంది, ఆ డిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్ కాపీ చేయండి. మనకి ఏ బ్రాంచ్ లో కోడ్ ఉంది, మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో కోడ్ ఉంది. ఓకేనా, మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో కోడ్ ఉంది కాబట్టి పైప్లైన్ సింటాక్స్ లో నేను బ్రాంచ్ వచ్చేసి మాస్టర్ అని ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ మీకు క్రెడెన్షియల్స్ అనేది అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది పబ్లిక్ రిపాజిటరీ. మావెన్ వెబ్ యాప్ అనేది పబ్లిక్ రిపాజిటరీ కాబట్టి నేను క్రెడెన్షియల్స్ యాడ్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్ గా నేను స్క్రిప్ట్ జనరేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇది స్క్రిప్ట్ అనమాట. సో దీన్ని ఇప్పుడు కాపీ చేసుకుని ఓకేనా, ఈకోని తీసేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట. ఓకేనా, అప్లై అండ్ సేవ్, అప్లై అండ్ సేవ్. ఓకేనా, క్లిక్ చేసి బిల్ నౌ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇది ఇప్పుడు ఇది గిట్ హబ్ నుంచి కోడ్ ని క్లోన్ చేసుకుంటుంది. జెన్కిన్స్ గిట్ హబ్ నుంచి కోడ్ ని క్లోన్ చేసుకుంటుంది. చూసారా, సక్సెస్ఫుల్ గా క్లోన్ అయింది, సక్సెస్ఫుల్ గా క్లోన్ అయింది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్ కంప్లీట్ చేశాను, కానీ ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ స్టేజ్ అనేది విజువలైజ్ అవ్వట్లేదు, అవునా? సో దానికోసం ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు మేనేజ్ జెన్కిన్స్ కి వెళ్ళి మేనేజ్ ప్లగిన్స్ లో అవైలబుల్ ప్లగిన్స్ మీద క్లిక్ చేసి పైప్ లైన్ స్టేజ్ వ్యూ అనే ప్లగిన్ ఉంటుంది, దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీకు అక్కడ గ్రాఫ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో మీకు కనిపిస్తుంది అనమాట. ఏ స్టేజ్ డిప్లాయ్ అయిందా లేదా, సక్సెస్ అయిందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. ఇది ఈ ప్లగిన్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, పైప్ లైన్ స్టేజ్ వ్యూ. ఇప్పుడు చూడండి, దీనికి ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ స్టేజ్ కనిపిస్తుంది, గిట్ చెక్అవుట్ అని కనిపిస్తుందా, ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్ అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేజ్ ఏంటి, సెకండ్ స్టేజ్ ఏంటి, ఓకేనా, సెకండ్ స్టేజ్ ఏంటంటే కంపైల్ చేయాలి. సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చేసి కంపైల్ చేయాలి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి కాన్ఫిగర్ జెన్కిన్స్ లోకి వెళ్ళి ఓకేనా, ఇక్కడ సెకండ్ స్టేజ్ రాయాలి. సెకండ్ స్టేజ్ రాయాలంటే ఏం చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ స్టేజ్ మొత్తాన్ని కాపీ చేసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ స్టేజ్ మొత్తాన్ని కాపీ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ సేవ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు సెకండ్ స్టేజ్ అంటే కంపైల్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే కంపైల్ ది కోడ్. ఓకేనా, కంపైల్ ది కోడ్ అని ఇస్తున్నాను, కంపైల్ ది కోడ్ అని ఇస్తున్నాను. సో కంపైల్ కోడ్ దగ్గర మనకి ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ కావాలి కదా, మళ్ళీ పైప్లైన్ సింటాక్స్ లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ మీరు ఎస్హెచ్ అని టైప్ చేయండి, షెల్ స్క్రిప్ట్ వస్తుంది. ఈ షెల్ స్క్రిప్ట్ దగ్గర మీరు ఏం రాయాలనుకుంటున్నారో అది ఇచ్చేసేయండి. ఎంబిఎన్ కంపైల్ కదా కమాండ్ మావెన్ గోల్స్ లో. సో ఎంబిఎన్ కంపైల్ అని ఇచ్చేసి జనరేట్ చేశారనుకోండి, మీకు ఈ స్క్రిప్ట్ వస్తుంది. దీన్ని జస్ట్ కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి, జస్ట్ కాపీ చేసుకుని పేస్ట్ చేయండి, మీకు సెకండ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో అప్లై అండ్ సేవ్ మీద క్లిక్ చేయండి, బిల్ నౌ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు సెకండ్ కూడా రన్ అవుతుంది, అంటే కోడ్ కంపైలేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సక్సెస్ఫుల్ గా కంపైల్ అయింది, కోడ్ కంపైలేషన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది, కోడ్ కంపైలేషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, టెస్ట్ చేయాలి, కోడ్ ని టెస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో టెస్ట్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేజ్ ని జస్ట్ కాపీ చేసుకుంటున్నాను, కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి ఓకేనా, ఇక్కడ టెస్ట్ ది కోడ్ అని రాస్తాను. థర్డ్ స్టేజ్ టెస్ట్ ది కోడ్, కమాండ్ వచ్చేసి ఎంవిఎన్ టెస్ట్ అని ఇచ్చేసి అప్లై అండ్ సేవ్ మీద ఇచ్చేసి బిల్ మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి, మీకు నెక్స్ట్ స్టేజ్ కూడా రన్ అవుతుంది, అంటే కోడ్ అనేది టెస్ట్ అవుతుంది. జేఎన్యూ టెస్టింగ్ అనమాట. ఓకే, జేఎన్యూ టెస్టింగ్ రన్ అవుతుంది. సో నో టెస్ట్ సో రన్. ఓకే, బిల్డ్ సక్సెస్. ఓకే, సో థర్డ్ స్టేజ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టేజ్ ఏం చేయాలి, ప్యాకేజ్ చేయాలి. అంటే ప్యాకేజ్ కంటే ముందు ఏం చేయాలంటే మనం కోడ్ రివ్యూ చేయాలన్నమాట. కోడ్ రివ్యూ చేశాక మనం ప్యాకేజ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. కాన్ఫిగర్ లోకి రండి. ఓకేనా, కాన్ఫిగర్ లో మనకి మళ్ళీ పైప్లైన్ సింటాక్స్ వచ్చేసండి. పైప్లైన్ సింటాక్స్ లో ఇక్కడ మీకు ఆ సోనార్ క్యూబ్ చేయడానికి మీకు ఇక్కడ ఒక స్నిప్పెట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆ స్నిప్పెట్ ఏంటో మీకు చూపిస్తాను చూడండి. చెక్అవుట్, క్యాచ్ ఎర్రర్, డిప్లాయ్ టు కంటైనర్ అది కాదు, బిల్లు వారు ఎక్స్టెండెడ్ సోనార్ క్యూబ్ ఎన్విరాన్మెంట్, చెక్అవుట్, పబ్లిష్, రెడ్ ఫైల్, రిట్రై, స్టాష్, వ్యాలిడేట్,
మీకు ఇక్కడ సెట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని ఉంటుంది. సెట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ప్రిపేర్ ది విత్ సోనార్ క్యూబ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేసుకోండి. క్లిక్ చేసి సోనార్ అథెంటికేషన్ టోకెన్ అనేది సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ స్నిప్పెట్ అని వస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా. సో దీన్నైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే కనుక నేను ఆల్రెడీ ఒక టెంప్లెట్ అనేది ఇచ్చేసాను ఆల్రెడీ. ఓకేనా. సో దీని మొత్తాన్ని కాపీ చేసుకోండి. ఓకేనా. స్టేజ్ కార్డ్ నుంచి మొత్తాన్ని కాపీ చేసుకోండి. ఓకేనా. కాపీ చేసుకుని ఈ స్నిప్పెట్లో అంటే ఈ పైప్ లైన్లో యాడ్ చేసుకోండి. ఈ పైప్ లైన్లో యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ స్టేజ్ వచ్చేసి సోనార్ క్యూబ్ అనాలిసిస్ విత్ సోనార్ క్యూబ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సోనార్ అని ఇవ్వాలి. ఎందుకని మీరు జెన్కిన్స్ సెటప్ చేసేటప్పుడు అక్కడ మీరు సోనార్ అని ఇచ్చారు, నేమ్ ఆఫ్ ది సోనార్ క్యూబ్ వచ్చేసి సోనార్ అని ఇచ్చారు. సో అదే ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా. సో దానికి ఆల్రెడీ అథెంటికేషన్ టోకెన్ అనేది యాడ్ అయిపోయింది కాబట్టి నో ఇష్యూస్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇది ఇచ్చి దీన్ని ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తారనుకోండి. ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ మీరు బిల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇప్పుడు సోనార్ క్యూబ్ కూడా రన్ అవుతుంది అనమాట. సోనార్ క్యూబ్ ఇంజెక్టింగ్ ది సోనార్ క్యూబ్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంజెక్ట్ అయింది. ఓకే. సో చూడండి సక్సెస్ఫుల్ ఇంజెక్ట్ అయింది, అనాలిసిస్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చిందా. ఇప్పుడు యూఆర్ఎల్ కూడా చూడండి 3 110 132 246 ఏంటిది, ఇది సోనార్ క్యూబ్ కదా. 3 110 132 246 9000. సో సోనార్ క్యూబ్. సో సోనార్ క్యూబ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ జనరేట్ అయిపోయింది. దీని మీద జస్ట్ ఇది ఓపెన్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ మీకు మావెన్ వెబ్ యాప్ అని ప్రాజెక్ట్ కనిపిస్తుంది చూడండి. మావెన్ వెబ్ యాప్ పాస్డ్ బగ్స్, వల్నరబిలిటీస్, హాట్ స్పాట్స్, కోడ్ స్మెల్స్, కోడ్ కవరేజ్, డూప్లికేషన్స్ ఇలా అన్నీ ఉంటాయి. దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఇంకా డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇందులో డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అంటే కోడ్ అనేది క్వాలిటీ లెవెల్లో పాస్ అయిపోయింది. సో మనం డైరెక్ట్ గా డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇది సో సోనార్ క్యూబ్ పాస్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, సోనార్ క్యూబ్ పాస్ అయిపోయిన తర్వాత ప్యాకేజ్ చేయాలన్నమాట. అగైన్ మళ్ళీ కాన్ఫిగరేషన్ లోకి వచ్చేసి కోడ్ ని ప్యాకేజ్ చేయాలి. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ స్టేజ్ వచ్చేసి టెస్ట్ కి కోడ్ ఉంది కదా, దాన్ని జస్ట్ కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ ప్యాకేజ్ ది కోడ్ అని రాస్తాను. ప్యాకేజ్ ది కోడ్, ప్యాకేజ్ ది కోడ్. సో నేమ్ ఆఫ్ ది కమాండ్ వచ్చేసి ఎంబిఎన్ ప్యాకేజ్ కదా. సో ఎంబిఎన్ ప్యాకేజ్ అని ఇచ్చి క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు బిల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు వార్ ప్యాకేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అంటే కోడ్ రివ్యూ చేశాక వార్ ప్యాకేజ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. కోడ్ రివ్యూ చేశాక వార్ ప్యాకేజ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే చూడండి ఇక్కడ వార్ ప్యాకేజ్ జనరేట్ అయిపోయింది. ఓకేనా. వేర్ లిబ్ జెన్కిన్స్, ఇది జెన్కిన్స్ డిఫాల్ట్ పాత్ వర్క్ స్పేస్ లో సిఎస్సిడి పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్ లో టార్గెట్ మావెన్ వెబ్ యాప్ డాట్ వార్. సో వార్ ప్యాకేజ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. సో వార్ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకేనా. సో వార్ ప్యాకేజ్ కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్ లోకి అప్లోడ్ చేయాలి. ఓకేనా. వార్ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ అయింది. సో కోడ్ రివ్యూ కోడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు మీకు క్రియేట్ అయిన వార్ ప్యాకేజ్ ని ఆర్టిఫాక్ట్ లోకి అంటే నెక్సస్ రిపాజిటరీలోకి లోకి స్టోర్ చేయాలి. సో దానికోసం ఏం చేయాలంటే మనం ఈ నెక్సస్ రిపాజిటరీలోకి వచ్చి ఓకేనా, నెక్సస్ రిపాజిటరీలోకి వచ్చి ఇక్కడ రిపాజిటరీస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా. 2 రిపాజిటరీస్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది కదా, మీకు సైన్ ఇన్ అయ్యాక మీకు సెట్టింగ్స్ అని వస్తుంది. ఈ సెట్టింగ్స్ లో రిపాజిటరీ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు డిఫాల్ట్ రిపాజిటరీ ఉంటుంది. ఇక్కడ డిఫాల్ట్ రిపాజిటరీలో మీరు మావెన్ యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మావెన్ 2 అనేది యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. పోస్ట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. అంటే ఇవైనా తీసుకోవచ్చు, లేదంటే కనుక మనం ఓన్ గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓన్ గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, రిపాజిటరీ మీద క్లిక్ చేశాను, క్రియేట్ ఏ రిపాజిటరీ. ఈ రిపాజిటరీ మీరు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మావెన్ 2 హోస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా. సో నేమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీ వచ్చేసి నాది టెక్స్ఐటీ కంపెనీ అమ్మ. ఓకేనా. టెక్స్ఐటీ రిలీజ్ అని ఇస్తున్నాను. టెక్స్ఐటీ రిలీజ్ రిపాజిటరీ, టెక్స్ఐటీ రిలీజ్ రిపాజిటరీ అని ఇస్తున్నాను. వర్షన్ పాలసీ రిలీజ్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకేనా. నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ పాలసీ వచ్చేసి ఎలో రీడిప్లాయ్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫైనల్ గా ఒక రిలీజ్ రిపాజిటరీ అంటే మీకు ఇందులో 2 టైప్స్ ఆఫ్ రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి. రిలీజ్ రిపాజిటరీ, స్నాప్ షాట్ రిపాజిటరీ అని 2 ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా.
సో మీరు ఏ రిలీజ్ లోనైనా మీరు సేవ్ చేయొచ్చు ఆర్టిఫాక్ట్స్ ని, లేదా స్నాప్ షాట్ లోనైనా మీరు సేవ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మళ్ళీ క్రియేట్ రిపాజిటరీ నేమ్ ఆఫ్, ఇక్కడ మీరు మావెన్ టు హోస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ కంపెనీ నేమ్ ఇస్తున్నాను, టెక్సైటీ స్నాప్ షాట్ రిపాజిటరీ. టెక్సైటీ స్నాప్ షాట్ రిపాజిటరీ ఇచ్చి వర్షన్ పాలసీ ఈసారి ఇక్కడ మీరు స్నాప్ షాట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా. సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ పాలసీ వచ్చేసి ఎల్లో రీడిప్లాయ్ ఇచ్చి ఓకే రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు 2 టైప్స్ ఆఫ్ రిపాజిటరీస్ క్రియేట్ చేయండి. అంటే ఇప్పుడు ఈ 2 టైప్స్ ఆఫ్ రిపాజిటరీస్ లో ఏ రిపాజిటరీలో మీ ఆర్టిఫాక్ట్ అనేది స్టోర్ అవ్వాలి, ఏ రిపాజిటరీ. ఓకేనా. సో దానికోసం ఏం చేస్తానంటే నేను ఇక్కడ మళ్ళీ పైప్లైన్ స్నిప్పెట్ వచ్చేసాను. పైప్లైన్ స్నిప్పెట్స్ లో శాంపుల్ స్టెప్స్ లో మీకు నెక్సెస్ ఆర్టిఫాక్ట్ అప్లోడర్ అని ఒక స్టెప్ కనిపిస్తుంది, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మీరు ఏ వర్షన్ నెక్సెస్ అనేది ఏ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేశారు అని అంటే ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది చూడండి. సోనా టైప్ నెక్సెస్ రిపాజిటరీ కమ్యూనిటీ 3.77.0 అంటే 3rd వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేశారు. నెక్సెస్ లో 3rd వర్షన్. సో నెక్సెస్ వర్షన్ 3rd వర్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్ HTTPA, నెక్స్ట్ నెక్సెస్ URL కావాలి. సో నెక్సెస్ URL ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది కదా, నెక్సెస్ డాష్బోర్డ్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు URL ఉంటుంది. దాన్ని జస్ట్ కాపీ చేసుకుని స్నిప్పెట్ లో పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు URL మస్ట్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ HTTP // అనేది ఉంటుంది, అది ఇవ్వకూడదు అంట. ఓకేనా. సో దీన్ని రిమూవ్ చేసేస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ కావాలి కదా, ఆల్రెడీ క్రెడెన్షియల్స్ నెక్సెస్ క్రెడెన్షియల్స్ నేను గ్లోబల్ క్రెడెన్షియల్స్ లో యాడ్ చేశాను కాబట్టి దాన్ని డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే. నెక్స్ట్ గ్రూప్ ఐడి అంటే కంపెనీ నేమ్ అన్నమాట. సో గ్రూప్ ఐడి కంపెనీ నేమ్ మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మీరు మావెన్ వెబ్ యాప్ లోకి వస్తే మీకు మావెన్ వెబ్ యాప్ లో .xml అనే ఫైల్ ఉంటుంది. దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ గ్రూప్ ఐడి ఏముంది, in.texit అని ఉంది కదా, in. గ్రూప్ ఐడి అయితే in.texit కాబట్టి పైప్లైన్ సింటాక్స్ లో in.texit ఇస్తున్నాం. మీకు వర్షన్ కావాలి. ఓకేనా. వర్షన్ అనేది మీరు ఎలా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూడండి, వర్షన్ అనేది మీకు ఏముంది 3.0 రిలీజ్ అని ఉంది. ఓకే. అంటే రిలీజ్ రిపాజిటరీలో మీరు స్టోర్ చేయాలనుకోండి ఈ 3.0 రిలీజ్ అని పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా. 3.0 రిలీజ్ 3.0 మైనస్ రిలీజ్ అని ఇవ్వాలి. అదే మీరు స్నాప్ షాట్ లో డిప్లాయ్ చేస్తున్నారనుకో, అంటే స్నాప్ షాట్ లో స్టోర్ చేయాలనుకోండి 1.0 స్నాప్ షాట్ అని ఇవ్వాలి. అంటే ఏది ఇచ్చినా కరెక్టే. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ రిపాజిటరీ నేమ్ ఇవ్వాలి. సో రిపాజిటరీ నేమ్ నేను రిలీజ్ రిపాజిటరీలో స్టోర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఓకేనా. సో రిలీజ్ రిపాజిటరీలో స్టోర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ రిపాజిటరీలో రిలీజ్ రిపాజిటరీ ఇదే కదా, రిలీజ్ రిపాజిటరీ దీని మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ టెక్సైటీ రిలీజ్ రిపాజిటరీ అని వస్తుంది, దీన్ని జస్ట్ కాపీ చేసుకోండి, ఈ స్నిప్పెట్ లో పేస్ట్ చేయండి. ఓకే. సో టెక్సైటీ రిలీజ్ రిపాజిటరీ అని ఇచ్చాను. ఇచ్చిన తర్వాత యాడ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్, ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి కావాలి. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి అడుగుతుంది. మనకి ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి ఏంటి 01 మావెన్ వెబ్ యాప్ కదా ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి. సో అదే నేను స్నిప్పెట్ లో యాడ్ చేస్తున్నాను, స్నిప్పెట్ జనరేట్. సో ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి వచ్చేస్తుంది. సో టైప్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ ఏంటి వార్ కదా, సో వార్ ఇచ్చేసాను. నెక్స్ట్ క్లాసిఫైర్ అనేది ఆప్షనల్, మనకు అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైల్ పాత్ కావాలి. ఓకేనా. ఈ ఫైల్ పాత్ ఎలా వస్తుందంటే మీరు ఆల్రెడీ ప్యాకేజ్ చేశారు కదా. ఓకేనా. మీరు ఆల్రెడీ ప్యాకేజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఒక ప్యాకేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. లాస్ట్ లోకి వచ్చేస్తే ఇక్కడ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది చూడండి, వ్యారెలిక్ జెన్కిన్స్ అనేది, ఇది మీరు ఆ పాత్ లో ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా. ఈ స్నిప్పెట్ లో ఈ పాత్ లో ఇవ్వాలి. ఓకే. ఇచ్చి జనరేట్ చేయండి, స్నిప్పెట్ జనరేట్ చేయండి. సో జనరేట్ అయిపోయింది స్నిప్పెట్. ఓకేనా. సో దీన్ని కాపీ చేసుకుని మనం అందులో యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి, నెక్స్ట్ స్టేజ్ అప్లోడ్ ఆర్టిఫాక్ట్ టు నెక్సెస్ కదా. ఓకేనా. సో ఇందులోకి వచ్చి మళ్ళీ కాన్ఫిగర్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళి, సో కాన్ఫిగర్ సెక్షన్ లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మళ్ళీ ఇదే ప్యాకేజ్ తీసుకుంటున్నాను స్టేజ్. ఓకేనా. ప్యాకేజ్ ది కోడ్ తీసుకుని కాపీ చేసుకున్నాను, మళ్ళీ ఇక్కడ యాడ్ చేశాను. యాడ్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, అప్లోడ్ ఆర్టిఫాక్ట్ టు ది నెక్సెస్ రిపాజిటరీ. అప్లోడ్ ఆర్టిఫాక్ట్ టు ది నెక్సెస్ రిపాజిటరీ రిపో అని ఇస్తున్నాను. ఇచ్చిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ కమాండ్ కావాలి కదా, నేను ఆల్రెడీ స్నిప్పెట్ జనరేట్ చేసిన కమాండ్ ని తీసుకుని ఓకే కమాండ్ తీసుకుని దీన్ని కాపీ చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసాను. ఓకేనా. సో పేస్ట్ చేసి దీన్ని సేవ్ చేసేయండి. సేవ్ చేసి ఒకసారి బిల్డ్ చేయండి. మీకు ఆర్టిఫాక్ట్ అదంటే మీకు అప్లోడ్ అవుతుంది అనమాట. ఆర్టిఫాక్ట్ లో అప్లోడ్ అవుతుంది. ఇందులో రిలీజ్ రిపాజిటరీలో అప్లోడ్ అవుతుంది. రిలీజ్ రిపాజిటరీ.
ఎంఎన్ ప్యాకేజ్ అవుతుంది. ప్యాకేజ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి ఆర్టిఫాక్ట్ అప్లోడ్ అయిపోయిందా, ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది చూడండి అప్లోడ్ అయిందా లేదా. అప్లోడ్ ఆర్టిఫాక్ట్ మావెన్ వెబ్ అప్ డాట్ వారు స్టార్టెడ్, గ్రూప్ ఐడి ఇన్ డాట్ టెక్స్ ఐటీ, ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి, టైప్ వచ్చేసి వారు, వర్షన్ 3.0 రిలీజ్, రిపాజిటరీ వచ్చేసి టెక్స్ ఐటీ రిలీజ్ రిపాజిటరీ. సో రిపాజిటరీలోకి అప్లోడ్ అయిపోయింది. మరి అప్లోడ్ అయిందో తెలుసుకోవాలంటే ఇందులోకి వచ్చి ఈ రిపాజిటరీలోకి వచ్చి ఈ రిపాజిటరీని క్లిక్ చేయండి. ఓకేనా, ఇలా కాదు, ఇందులోకి వచ్చేసేయండి. ఇందులోకి వచ్చేస్తే ఇక్కడ రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి కదా, ఈ రిపాజిటరీస్ ని ఓపెన్ చేయండి. రిలీజ్ రిపాజిటరీ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇందులోకి వచ్చేసాను. ఇందులోకి వచ్చేస్తే ఇక్కడ బ్రౌజర్ సర్వర్ కాంటాక్ట్స్ అని వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు బ్రౌజర్ ఉంది కదా, ఈ బ్రౌజర్ మీద క్లిక్ చేయండి. బ్రౌజర్ మీద క్లిక్ చేసిన ఇక్కడ మీకు టెక్స్ట్ ఐటీ రిలీజ్ రిపాజిటరీ ఉంటుంది. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు వస్తుంది ఆర్టిఫాక్ట్. చూడండి 3.0 రిలీజ్ డాట్ వార్ అని వచ్చిందా, 01 మావెన్ వెబ్ ఆఫ్ వార్ ఇక్కడ సేవ్ అయింది అనమాట. ఇక్కడ సేవ్ అయింది. ఓకే, ఇది. సో ఆ ఆర్టిఫాక్ట్ అనేది అప్లోడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, నేను డైరెక్ట్ గా టామ్ క్యాట్ సర్వర్ లోకి డిప్లాయ్ చేయాలి. సో టామ్ క్యాట్ సర్వర్ లోకి డిప్లాయ్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే రెగ్యులర్ గా మీరు డిప్లాయ్ చేసే మెథడ్ కాకుండా కొంచెం న్యూయెస్ట్ మెథడ్ చెప్తాను. ఓకేనా, సో ఆ న్యూయెస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే మీరు టామ్ క్యాట్ సర్వర్ లోనే ఉన్నారు కదా. సో ఈ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ లో ఏం చేస్తానంటే నేను ఈ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ లో ఏం చేస్తానంటే ఈ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ కి నేను 2 కీస్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకేనా, ఎగ్జిట్ sudo -i మళ్ళీ రూట్ లోకి వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. చూడండి ssh -keygen అనే కమాండ్ యూజ్ చేయండి. ఓకేనా, కమాండ్ యూజ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ పబ్లిక్ కి ప్రైవేట్ కి అనేది 2 జనరేట్ అవుతాయి. అన్ని ఎంటర్ కొట్టేసేయండి. అన్ని ఎంటర్ కొట్టేస్తే మీకు కీస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. ఆ కీస్ ఎందులో సేవ్ అవుతాయి అంటే cd.ssh లో ఉంటాయి అన్నమాట. cd.ssh ఇక్కడ ఉంటే చూడండి అదరైవ్డ్ కీస్ అని ID 25519, ID 25519.pub అని కదా, ఇది పబ్లిక్ కీ అనమాట, ఇది ప్రైవేట్ కీ. ఓకే, పబ్లిక్ కీ ప్రైవేట్ కీ. ఇప్పుడు ఈ పబ్లిక్ కీ ఏదైతే ఉందో క్యాట్, ఈ పబ్లిక్ కీ ఉంది కదా, దీన్ని నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇది పబ్లిక్ కీ అనమాట. ఓకే, సో ఈ పబ్లిక్ కీని ఏం చేయాలి అంటే ఈ అథరైజ్డ్ కీస్ లో సేవ్ చేయాలి. ఈ పబ్లిక్ కీని అథరైజ్డ్ కీస్ లో సేవ్ చేయాలి. అథరైజ్డ్ _keys. ఓకే, ఇక్కడ సేవ్ చేయాలి. ఈ కర్సర్ అనేది ఫార్వర్డ్ అంటే రైట్ యారో ఉంది కదా, దాన్ని ఇస్తే మీకు డైరెక్ట్ గా కిందకు వస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. దీన్ని ఇక్కడ నేను యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఐ ప్రెస్ చేయండి. ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు పబ్లిక్ ఐపీని పబ్లిక్ కీ అని కాపీ చేయండి. కాపీ చేసి సేవ్ చేసేయండి. ఓకే, పబ్లిక్ కీని కాపీ చేస్తాను. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ కీ కావాలి కదా, సో ప్రైవేట్ కీ క్యాట్ స్పేస్ ID _ ED 25519 అనేది ప్రైవేట్ కీ. సో ఇది ప్రైవేట్ కీ. ఓకేనా, ఈ ప్రైవేట్ కీని ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి అంటే CI/CD పైప్ లైన్ లోనే డాష్ బోర్డ్ లోకి వచ్చి మేనేజ్ జెన్కిన్స్. ఓకే, మేనేజ్ జెన్కిన్స్ లోకి వచ్చి క్రెడెన్షియల్స్ లోకి రండి. క్రెడెన్షియల్స్ లో సిస్టమ్ లోకి రండి. సిస్టమ్ లో గ్లోబల్ క్రెడెన్షియల్స్, యాడ్ క్రెడెన్షియల్స్, ఇక్కడ కైండ్ వచ్చేసి SSH యూజర్ నేమ్ విత్ ప్రైవేట్ కీ అని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ID వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ID వచ్చేసి tomcat ఓకే tomcat _private key అని ఇస్తున్నాను. tomcat _private key. ఓకే, సో ఇదే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇస్తున్నాను tomcat _private key. అంటే రెగ్యులర్ గా మనం చేసే మెథడ్ కాకుండా ఇది న్యూయెస్ట్ మెథడ్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో యూజర్ వచ్చేసి రూట్. ఓకేనా, యూజర్ వచ్చేసి రూట్. ఇక్కడ ప్రైవేట్ కీని యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా, దీన్ని ప్రైవేట్ కీ ఎంటర్ డైరెక్ట్ మీద సెలెక్ట్ చేసి క్లిక్ అని యాడ్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీరు జనరేట్ చేసిన ప్రైవేట్ కీ ఉంటుంది కదా, ఈ ప్రైవేట్ కీని కాపీ చేసుకుని ఓకేనా, ఈ ప్రైవేట్ కీని కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, పేస్ట్ చేసి క్రియేట్ చేసేయండి. రెగ్యులర్ గా మనం tomcat క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేస్తామో అలా చేయకుండా ఇలా కూడా చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో దానికోసం నేను ప్రైవేట్ కీస్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇది అయిపోయింది.
సో ఇలా క్రెడెన్షియల్స్ యాడ్ చేశాను. యాడ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఈ స్టెప్ కావాలన్నమాట. ఓకే, డిప్లాయ్ టు టామ్క్యాట్ సర్వర్. డిప్లాయ్ టు టామ్క్యాట్ సర్వర్. సో దానికోసం నేను ఇదే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇదే. సో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి, డిప్లాయ్ టు టామ్క్యాట్ సర్వర్ అని. దీన్ని కాపీ చేసుకుని డాష్బోర్డ్లోకి వచ్చేసి, ఓకేనా, డాష్బోర్డ్లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ మేనేజ్ జెన్కిన్స్ కాదు, పైప్లైన్ ప్రాజెక్ట్లోకి వచ్చి, ఓకేనా, పైప్లైన్ ప్రాజెక్ట్లో కాన్ఫిగర్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళండి. సో కాన్ఫిగర్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. కాన్ఫిగర్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఓకేనా. సో టామ్క్యాట్ సర్వర్ SSH ఏజెంట్ SCP కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. SCP కమాండ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ SCP కమాండ్ ఇచ్చాను కదా, ఇచ్చిన తర్వాత స్ట్రిక్ట్ హోస్ట్ కి చెకింగ్ నో అని ఇచ్చాను. అంటే డిఫాల్ట్ సర్వర్ కి తీసుకోవడానికి నేను అక్కడ నో అని ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ పాత్ వచ్చేసి వార్ లిబ్ జెంకిన్స్ వర్క్స్పేస్ CSCD పైప్లైన్ ప్రాజెక్టు టార్గెట్ మావెన్ వెబ్ యాప్ డాట్ వారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి IP అడ్రస్ కావాలి. ఓకేనా. సో టామ్క్యాట్ సర్వర్ యొక్క IP అడ్రస్ ఏంటి, ఇదే కదా, 43.204 142.4 కదా, 42.204. ఇక్కడ ఇది మారుస్తుందంటే చూడండి, 42.204 నెక్స్ట్ 142.4 142.4. ఓకే, ఇచ్చి ఇందులో డిప్లాయ్ అవ్వాలి. /opt టామ్క్యాట్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ లోకి డిప్లాయ్ అవ్వాలి. ఓకేనా. సో ఆ పాత్ ఇచ్చేసి అప్లై సేమ్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి రన్ చేస్తుంది. బిల్డ్ నౌ మీద క్లిక్ చేశాను. సో బిల్డ్ నౌ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ ఇది రన్ అవుతుంది. ఓకేనా. అంతా కరెక్ట్గా ఇస్తే అంతా వెరిఫై అయిపోతుంది. డైరెక్ట్గా టామ్క్యాట్ సర్వర్లోకి డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే టామ్క్యాట్ యొక్క ప్రైవేట్ కీని ఇక్కడ నేను కాపీ చేశాను అనమాట. కాపీ చేసి దాని ద్వారా రన్ చేస్తాను. లేదు, ఇది ఆల్రెడీ పోయింది చూసారా, ఏదో ప్లగ్ఇన్ మిస్ అయింది. సారీ, దీనికి ఒక ప్లగ్ఇన్ మిస్ అయింది. ఆ ప్లగ్ఇన్ ఏంటంటే మనకి SCP అనే ఒక ప్లగ్ఇన్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో డాష్బోర్డ్ లోకి వచ్చేసి మేనేజ్ జెంకిన్స్ లోకి వెళ్ళండి. మేనేజ్ ప్లగ్ఇన్స్ లో అవైలబుల్ ప్లగ్ఇన్స్ SCP పబ్లిషర్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేశాను, ఈ ప్లగ్ఇన్. ఓకే, గో బ్యాక్ టు ది టాప్ పేజ్. మళ్ళీ అగైన్ మేనేజ్ జెన్కిన్స్. ఓకేనా, మేనేజ్ జెన్కిన్స్ ప్లగ్ఇన్స్ పై క్లిక్ చేసి అవైలబుల్ ప్లగ్ఇన్స్ లో ఇంకా SSH కీస్, SSH ఏజెంట్ అని ఉంది కదా, ఈ SSH ఏజెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అంటే ఈ ప్లగ్ఇన్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే, ఇది కూడా కావాలనుకోండి. ఓకే, SSH కూడా కావాలనుకుంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, ఎన్ని ప్లగ్ఇన్స్ అయినా మీరు రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఒకసారి ఇదే ప్రాజెక్ట్ని మళ్ళీ బిల్డ్ చేస్తాను. ప్యాకేజ్ అప్లోడ్ అయింది, ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది. ఎందులో ఫెయిల్ అయింది, టామ్క్యాట్ సర్వర్ ఏజెంట్ క్రెడెన్షియల్స్ అనేవి ఫెయిల్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు కాన్ఫిగర్లోకి వచ్చి, ఓకేనా. సో కాన్ఫిగర్లో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ టామ్క్యాట్ సర్వర్ ఏజెంట్ ఉందా, SSH ఏజెంట్, అవునా. కానీ మనం ఏమి ఇచ్చాము క్రెడెన్షియల్స్లో ఏమి ఇచ్చాము, మేనేజ్ జెన్కిన్స్లో. ఇక్కడ మీరు క్రెడెన్షియల్స్లోకి వెళ్తే క్రెడెన్షియల్స్ ఏమి ఇచ్చాను, టామ్క్యాట్ ప్రైవేట్ కీ అని ఇచ్చాను కదా. సో ఇది మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయాలన్నమాట, టామ్క్యాట్ ప్రైవేట్ కీ. ప్రైవేట్ కీ అని ఇవ్వాలి. ఓకేనా, ఇచ్చి సేవ్ చేసేయండి. సేవ్ చేసి బిల్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఒకసారి మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను. నాకు తెలిసి ఈసారి సక్సెస్ అయిపోతుంది. చాలా ఈజీ అండి సెటప్ చేయడం. ఒక్కసారి ఇది ఒక్కటి మీరు కరెక్ట్గా చేసుకోగలిగితే మీకు అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఇలాగే ఉంటాయి, ఇలాగే చేసుకోవచ్చు. ఇంకేదో మిస్ అయింది, ఏం మిస్ అయింది,
టామ్క్యాట్ అండర్ స్కోర్ ప్రైవేట్ సారీ ఇక్కడ మీకు చూడండి టామ్క్యాట్ అండర్ స్కోర్ ప్రైవేట్ కే అని పడింది. ఓకేనా, మనకి కీ కదా, నేను ఇచ్చింది కీ అని ఇచ్చాను కాబట్టి అది మిస్టేక్ అయింది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కీ అని ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు కరెక్టేనా, టామ్క్యాట్ అండర్ స్కోర్ ప్రైవేట్ కీ అప్లై అండ్ సేవ్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి బిల్డ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఒకసారి కన్సోల్ అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను. వెరీ గుడ్. చూసారా, ఎస్ఎస్ ఏజెంట్ ఈజ్ క్రెడెన్షియల్స్ రూట్ టు టామ్క్యాట్ ప్రైవేట్ కి ఎస్ఎస్ ఏజెంట్. ఓకేనా, రన్నింగ్ ఎస్ఎస్హెచ్ ఏజెంట్. ఓకే, ఎస్ఎస్హెచ్ స్టార్టెడ్. ఇప్పుడు డిప్లాయ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా, ఈ వార్ ఫైల్. ఓకేనా, ఈ వార్ ఫైల్ మొత్తం ఎందులో డిప్లాయ్ అవుతుంది, ఈ టామ్క్యాట్ ఓపీటీలో టామ్క్యాట్ వెబ్ యాప్స్ లో డిప్లాయ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఐపీ నెంబర్ అంటే టామ్క్యాట్ సర్వర్కి ఐపీ అడ్రస్ 42.204.142.4 అని. అంటే ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ది అప్రోచ్ అమ్మ, అంతే. ఇది వన్ ఆఫ్ ది అప్రోచ్. ఇలా మీకు ఇలా కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది అనుకోండి, నేను సెకండ్ అప్రోచ్ కూడా చెప్తాను మీకు. డిప్లాయ్ అవ్వలేదు, ఇంకా తిరుగుతూనే ఉంది కదా. నో చేంజెస్. CPFM-4. ఓకే ఓకే, కనెక్షన్ క్లోజ్. ఓకే, ఏదో మిస్ అయింది కాన్ఫిగరేషన్లో, అదేంటో చూద్దాం. సో పైప్లైన్ ప్రాజెక్ట్లో ఎక్కడ మిస్ అయింది అని అంటే ఎస్ఎస్హెచ్ ఏజెంట్ టామ్క్యాట్ అండర్ స్కోర్ ప్రైవేట్ కి స్టిక్కీ వార్ ఫైల్ కావాలి కదా. సో డాష్ బోర్డ్లో వార్ ఫైల్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ వార్ ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి ఇదే కదా, వార్ లింక్ జెంటిల్స్ నాన్ వెబ్ బ్రాకెట్ వారు. కాపీ చేసుకొని జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి. పేస్ట్ చేశాను. SCP-4. ఓకే, root @ 42.204.142.4. 40 సారీ ఇది 43 అండి, నేను 42 అని ఇచ్చాను. ఓకేనా, 43 అన్నమాట, అందుకే మనకి డిప్లాయ్మెంట్ ఫెయిల్ అయింది. సో 43.204.142.4 అనమాట. అప్లై అండ్ సేవ్ అంటే టామ్క్యాట్ వరకు పబ్లిక్ అయిపోయింది, అందుకే అది డిప్లాయ్ అవ్వలేదు. ఈ రోజు ఇప్పుడు అయిపోద్దండి, ఇంకా సక్సెస్ఫుల్ గా డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. ML ప్యాకేజ్ స్టార్ట్ లోకల్ వేరియబుల్ జెంటిల్స్ వార్ ఫైల్.
పబ్లిక్ ఐపీ ఎంత, పబ్లిక్ ఐపీ వచ్చేసి 43.204 142.4 కదా. సో నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేస్తే వస్తుంది 142.4 వ్యారల్ ఇన్పుట్ జెన్కిన్స్ వర్క్ స్పేస్ పైప్లైన్ సిఎస్సిడి పైప్లైన్ ప్రాజెక్టు టార్గెట్ నార్మల్ వెబ్ యాప్ .var. ఇక్కడ వచ్చేసి కాంటాక్ట్ ప్రైవేట్ కీ కాంటాక్ట్ అండర్స్కోర్ ప్రైవేట్ కీ కాపీ కాన్ఫిగర్లోకి వచ్చి ఈ కాన్ఫిగర్లో జస్ట్ మళ్ళీ కాపీ చేస్తుంది. అప్లై అండ్ సేవ్ బిల్డ్. జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఫైనల్గా కాంక్రీట్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అన్నమాట. చూసారా సక్సెస్ అయింది. ఇప్పుడు ఎస్ఎస్ఎన్ పర్మనెంట్లీ యాడెడ్. ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ ది నోన్ పోస్ట్స్ ఫినిష్డ్ సక్సెస్ అని వచ్చిందా. లాస్ట్ స్టెప్ డిప్లాయ్. ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేయండి. రిఫ్రెష్ కొట్టారనుకోండి, ఇక్కడ లైన్ మీకు యాడ్ అవుతుంది చూడండి, మాయన్ వెబ్ అని. జస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు అవుట్పుట్ అనేది కనిపిస్తుంది. అవుట్పుట్. ఓకే, సో లేదు ఇలా చేయడం కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది అని అంటే కనుక సింపుల్గా ఏం చేస్తారు, పైప్లైన్ సింటాక్స్లోకి వచ్చేసి, ఓకే, సో పైప్లైన్ సింటాక్స్లోకి వచ్చేసి పైప్లైన్ సింటాక్స్ ఓపెన్ చేసి, ఓకేనా, ఇక్కడ మీరు డిప్లాయ్ టు కంటైనర్ పెట్టుకోండి. డిప్లాయ్ టు కంటైనర్. ఓకే, టైప్ ఆఫ్ వార్ ఫైల్ మీకు తెలియదు కాబట్టి ///.var అని ఇవ్వండి. ఓకేనా, యాడ్ కంటైనర్ డీటెయిల్స్. మీరు ఏదైతే కంటైనర్ ఇన్స్టాల్ చేశారో టామ్క్యాట్ సర్వర్ 9 కాబట్టి అది యాడ్ చేయండి. ఇక్కడ టామ్క్యాట్ క్రెడెన్షియల్స్, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ టామ్క్యాట్ కాబట్టి టామ్క్యాట్ ఇచ్చేసి దీని యొక్క ఈ ఐపీ అనేది కాపీ చేసుకుని, ఓకే, ఈ సింటాక్స్ లో పేస్ట్ చేసి జనరేట్ చేశారనుకోండి, ఇది ఇలా వస్తుంది. సో దీన్ని యాడ్ చేసినా మీకు ఈజీగా అయిపోతుంది. ఓకేనా, అందుకే నేను కింద ఆల్రెడీ పెట్టాను, ఎలా అయినా చేయొచ్చు, లేదంటే ఇలా అయినా చేయొచ్చు అని. ఓకేనా, సో ఈ రెండింటిలో మీరు ఏది యూజ్ చేసినా మీకు సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. బట్ ఇలా చేయడానికి ఎస్సిపి కమాండ్ తో మీరు డిప్లాయ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా, ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్. మీకు రియల్ టైంలో చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది సిఎస్సిడి పైప్లైన్ ప్రాజెక్ట్ సెటప్ అండి. ఓకేనా, ఒకవేళ మీరు ఇందులో ఏదన్నా కోడ్ని మాడిఫై చేసిన, ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇందులో ఏదైనా కోడ్ మాడిఫై చేసిన ఎస్ఆర్సి మెయిన్, ఓకేనా, index.jsp లోకి వెళ్ళి ఎడిట్ చేసి, ఇక్కడ మీకు కలర్ రెడ్ గ్రీన్ కావాలనుకోండి, గ్రీన్ అని పెట్టి కమిట్ చేయండి. కమిట్ చేస్తే ఇది ఆటోమేటిక్గా డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. చూసారా, 13 బిల్డ్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్గా డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. ఎందుకని వెబ్ హుక్ ద్వారా గిట్హబ్ ని జెన్కిన్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేసాం కాబట్టి. ఓకేనా, ఈజీగా మీరు ప్రతిసారి చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ ఎప్పుడైతే డెవలపర్ కమిట్ చేసాడో ఆటోమేటిక్గా డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, చూసారా, ఫినిష్డ్ సక్సెస్. అది ఇలా చేసుకోవాలి. ఇది సిఎస్సిడి పైప్లైన్ ప్రాజెక్ట్ అన్న చాలా ఈజీ, బట్ చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇంకో ప్రాజెక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇదైతే చేసుకోండి. ఈ డాక్యుమెంట్ రికార్డెడ్ వీడియో మీకు షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా, షేర్ చేస్తాను. ఈ డాక్యుమెంట్ పక్కన పెట్టుకుని, రికార్డెడ్ వీడియో పక్కన పెట్టుకుని ఈ పైప్లైన్ సెటప్ ఓన్గా చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. బాయ్.